12వ అధ్యాయం హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 12వ అధ్యాయము and read verse 28. 28வது வசனத்தை வாசிப்போம். 28వ వాక్యము. ஆதலால் அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை பெறுகிறவர்களாகிய நாம் பயத்தோடும் பக்தியோடும் தேவனுக்கு பிரியமாய் ஆராதனை செய்யும்படி கிருபையை பற்றிக்கொள்ள கடவோம். Wherefore we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and godly fear. Praise the Lord. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். దేవునికి స్తోత్రములు. Now look at the picture behind me. It's a very familiar picture. எனக்கு பின்னணியில் இருக்கிறதான அந்த படத்தை பாருங்கள். இது எல்லோருக்கும் தெரிந்ததான ஒரு படம். నా వెనుక భాగమున్న చిత్రపటము మీరందరూ బాగా ఎరిగినటువంటిది. It's taken from Revelation chapter 12. வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 12వ అధ్యాయத்திலிருந்து ఇది எடுக்கப்பட்டது. ప్రకటన గ్రంథము 12వ అధ్యాయములో నుండి ఈ కార్యము తీయబడి ఉన్నది. There's a woman there in the skies. வானத்திலே ஒரு ஸ்திரீயானவள் நின்று கொண்டிருக்கிறாள். ఆకాశమందు ఒక స్త్రీ నిలబడుకొని ఉన్నది. She represents you and me, the church of God. அவள் உங்களையும் என்னையும் குறிப்பிடுவளாக, தேவனுடைய சபையை குறிப்பிடுவளாக அவள் காணப்படுகிறாள். ఆమె అయితే మిమ్ను మమ్ములను దేవుని యొక్క సంఘమును చూపించున్నది. Why she represents the church and why she is not anything else, I've already mentioned in the Bible study, so I will not go into those details now. வேத பாடத்திலே மிகவும் தெளிவாக அவள் ஏன் சபையை குறித்தும் உங்களையும் என்னையும் குறித்தும் அவள் ஒப்பனையாக இருக்கிறாள் என்றும் வேறு எதற்கும் அவள் ஒப்பனையாக இல்லை என்றும் இவைகள் எல்லாவற்றையும் தெளிவாக அங்கு படித்தபடியினாலே நான் இங்கு மறுபடியுமாக அதை திரும்ப சொல்ல போவதில்லை. మిమ్ములను గురించి నన్ను గురించి ఆ యొక్క సంఘముల గురించి ఆ స్త్రీ ఏం బయలుపరుచున్న కార్యమును గత వేద పాఠాలు మనం చదివి ఉన్నాం కాబట్టి వాటి యందు వెళ్ళడం లేదు. She is clothed with the sun. The sun is a garment. அவள் அந்த சூரியனை அணிந்திருந்தாள். அந்த சூரியன் அவளுக்கு வஸ்திரமாக இருந்தது. ఆమె సూర్యుని ధరించుకొని ఆ సూర్యుడు ఆమెకు వస్త్రముగానే కనపడుచున్నది. That's the righteousness of God. அது தேவனுடைய நீதி. అది దేవుని యొక్క నీతి. And the moon is under her feet. She stands on the moon. அவள் பாதங்களின் கீழே சந்திரன் காணப்பட்டது. ఆమె పాదము క్రింద చంద్రుడు ఉన్నాడు. That moon represents the grace of God. அந்த சந்திரன் என்று சொல்லப்படுவது தேவனுடைய கிருபையை அது குறிக்கிறது. ఆ చంద్రుడు అని చెప్పినప్పుడు దేవుని యొక్క కృపను చూపుచున్నది. On her head is a crown of 12 stars. அவள் சிரசின் மேல் 12 நட்சத்திரங்கள் உள்ள ஒரு கிரீடம் காணப்பட்டது. ఆమె యొక్క శిరస్సు మీద 12 నక్షత్రంతో కలిగి కూడినటువంటి కిరీటం ఉన్నది. 12 is the number of the apostles and stars stand for the servants of God or the saints of God. This shows her fellowship with the apostles. 12 என்று சொல்லப்படுவது அப்போஸ்தலனுடைய எண்ணிக்கை என்று சொல்லப்படுகிறது. அந்த நட்சத்திரங்கள் என்று சொன்னால் அது கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களை சொல்லுகிறது. ஆகவே அப்போஸ்தலரோடும் கர்த்தருடைய பரிசுத்தவான்களோடும் இருக்கிறதான அந்த பிணைப்பை ஒற்றுமையை அது குறிக்கிறது. 12 అని చెప్పినప్పుడు అది అపోస్తలులను చూపుచున్నది. అక్కడ నక్షత్రాలను చెప్పబడినప్పుడు దేవుని యొక్క సేవకులను దేవుని యొక్క పిల్లలను చూపుచున్నది. ఈ అపోస్తల సహవాసముతో ఇమర్చబడి ఉన్న కార్యం బయలుపరుచున్నది. This woman is pregnant on the verge of giving birth to a child. இந்த ஸ்திரீயானவள் அவள் கர்ப்பவதியாய் இருந்து பிரசவ வேதனையடைந்து பிள்ளை பெறும்படி வருத்தப்பட்டு அவள் அலறிக் கொண்டிருக்கிறாள். ఆమె గర్భవతి అయి ప్రసవ వేదన పడుచు ఆ నెప్పులతో కేకలు వేయుచుండెను. Standing before her is a dragon, a red dragon with 7 heads, waiting to devour that child as soon as it is born. இந்த ஸ்திரீக்கு முன்னாக 7 தலைகளையும் 10 கொம்புகளையும் தன் தலைகளின் மேல் 7 முடிகளையும் உடைய ஒரு சிவப்பான பெரிய வலு சர்ப்பம் ஒன்று காணப்பட்டது. அந்த ஸ்திரீயானவள் பிள்ளை பெற்றவுடனே அந்த பிள்ளையை விழுங்கும்படியாக அது காத்து கொண்டிருந்தது. ఆ యొక్క స్త్రీ ఎదురుగా 7 తలలను 10 కొమ్ములు ఉండెను. ఆ తలల మీద 7 కిరీటములు ఉండెను. ఉన్నటువంటి ఆ ఘట సర్పము ఆ బిడ్డను మింగునట్లుగానే కనపడి ఉన్నది. So this is not just a picture, it's a battle scene. இது ஏதோ ஒரு படம் அல்ல, அது ஒரு யுத்த களத்தின் காட்சி. ఇదేదో ఇదొక పటము కాదు కానీ ఇదొక యుద్ధం యొక్క రంగము. So you and I are in that picture. நீங்களும் நானும் அந்த படத்தில் இருக்கிறோம். మీరు నేను ఆ యొక్క పటములో ఉన్నాము. So as Jesus coming gets closer and closer, this battle becomes more and more obvious or it intensifies. இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையானது நெருங்க நெருங்க இந்த யுத்தமானது மிகவும் அது விரிவாக அதே நேரத்தில் கடுமையாக காணப்படுகிறது. యేసుక్రీస్తు రాకడ సమీపమవుతున్నప్పుడు ఈ యుద్ధము కఠోరముగాను ఆ యుద్ధం మనకు ఆసన్నమగుచున్నది. So there are some things that we should know as we participate in this battle. இந்த யுத்தத்திலே நாம் பங்கு பெறுகிறோம்
வருகின்ற பொழுது சில காரியங்களை நாமும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். ఈ యుద్ధంలో పాల్గొనవలసిన మనము కొన్ని కార్యములు ఎరగవలసి ఉన్నది. The first thing that we should understand, முதலாவது நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டியதான காரியம் என்னவென்றால், మొట్టమొదటిగా మనం తెలుసుకోవలసిన కార్యం ఏమిటి? we have an enemy. நமக்கு ஒரு சத்துரு உண்டு. మనకు ఒక శత్రువు ఉన్నాడు. This is not an ordinary enemy. அது ஒரு சாதாரண சத்துரு அல்ல. అది సాధారణమైన శత్రువు కాదు. Before we were saved, this dragon was not our enemy. நாம் ரட்சிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக இந்த வலு சர்ப்பம் நம்முடைய சத்துரு அல்ல. మనము రక్షింపబడక మునుపు ఈ యొక్క ఘట సర్పం మనకు విరోధి కాదు. He was our master. அவன் நம்முடைய எஜமானனாக இருந்தார். వాడు మనకు యజమానుడిగా ఉన్నాడు. But when we came to know Jesus, from the day he pulled us out of the horrible pit, we have had an enemy. தேவன் அவர் நம்மை உளையான சேற்றிலிருந்து அந்த குழியிலிருந்து அவர் நம்மை தூக்கி எடுத்து ரட்சித்த நாள் முதற்கொண்டு இந்த வலு சர்ப்பமானது நமக்கு சத்ருவாக அது மாறி போயிற்று. మనలను జిగటగల భూమిలో నుండి ప్రభు పైకి లేపి మన రక్షింపబడిన మొదలుకొని ఈ ఘట సర్పం మనకు విరోధిగా కనపడుచున్నాడు. So this Satan standing before this woman or standing before you and me, what does that show? இந்த வலு சர்ப்பமானது இந்த ஸ்திரீக்கு முன்பாக உங்களுக்கும் எனக்கும் முன்பாக அது நின்று கொண்டிருக்கின்ற காட்சி அது எதை குறிக்கின்றது? ఈ స్త్రీ మనకును ఈ స్త్రీకును మనకు విరోధముగా నిలబడే ఘట సర్పం దేన్ని చూపుచున్నది? Satan is always watching us. சாத்தான் எப்பொழுதும் நம்மை கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கிறார். అపవాది ఎల్లప్పుడూ మనల్ని గమనిస్తూనే ఉన్నారు. Now when we speak of Satan, he is not omnipresent like God is. சாத்தான் என்று சொல்லுகின்ற பொழுது அவன் தேவனைப் போல சர்வ வியாபி அல்ல. అపవాదం చూసుకున్నప్పుడు దేవుని వలె అతడు సర్వ వ్యాప్తి కాదు. I remember in one festival about 2 years ago, 2 ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக நடந்ததான ஒரு பண்டிகை குறித்து திருவிழாவை குறித்து நான் அறிவேன். 2 సంవత్సరాల ముందు జరిగినటువంటి ఒక ఉత్సవం గురించి నేను విని ఉన్నాను. it was a Hindu festival. அது ஒரு இந்து திருவிழா. అది హిందువులకు చెందినటువంటి ఉత్సవము. So there they were summoning one of their gods for that festival. தங்களுடைய அந்த திருவிழாவிற்காக தங்களுடைய தேவர்களில் ஒருவரை அந்த இடத்திற்கு வரவழைக்கும்படியாக அவர்கள் முயற்சிக்கிறார்கள். ఆ ఉత్సవ నిమిత్తము వారి యొక్క దేవుళ్ళ ఒక దేవునికి రాపించుటకు వారు ప్రయత్నించి ఉన్నారు. So that God came and said, I cannot come tomorrow because I have been called somewhere else. I'll send my sister tomorrow. அந்த கடவுள் அது இறங்கி வந்து அது சொல்லுகிறது, என்னால் நாளைக்கு வர முடியாது, ஏனென்றால் வேறொரு கூட்டத்தினர் என்னை அங்கு அழைத்திருக்கிறார்கள், ஆகவே நாளைய தினத்தில் என்னுடைய சகோதரியை உங்களிடத்தில் அனுப்புகிறேன். ఆ యొక్క అపవాది చెప్పినాను, రేపు నేను రాలేను, ఎందుకంటే నాకు మరొక చోట నన్ను పిలిచున్నారు కాబట్టి నేను అక్కడికి వెళ్తున్నాను, రేపు నా సహోదరిని ఇక్కడ పంపిస్తానని చెప్పి ఉన్నారు. That means Satan cannot attend 2 meetings at one time. அதனுடைய அர்த்தம் என்னவென்றால் சாத்தானால் 2 கூட்டங்களில் ஒரே நேரத்தில் பங்கு பெற முடியாது. దాని యొక్క అర్థం ఏమిటంటే అపవాది ఒకే సమయంలో 2 యొక్క కూటంలో పాల్గొనట వీలు పడదు. How then can he watch over all of us? அப்படி என்றால் அவனால் நாம் எல்லாரையும் எப்படி கண்காணிக்க முடியும்? అలాగైనట్లయితే మనలందరినీ ఏ విధముగా అది ప్రయాసపడుచున్నది? So this dragon does not depict Satan alone but his entire kingdom of spirits. இந்த வலு சர்ப்பமானது சாத்தானை மாத்திரமல்ல, சாத்தானுடைய முழு சாம்ராஜ்யத்தையும் குறிக்கின்ற ஒரு நிகழ்வாகும். ఈ యొక్క ఏదో అపవాదిని మాత్రమే కాదు కానీ అపవాది యొక్క సామ్రాజ్యం అంతటిని ఇమిడ్చినటువంటి ఒక కార్యము. Read Matthew chapter 12. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 12ஆம் அதிகாரம், మత్తయి సువార్త 12వ అధ్యాయము verse 26. 26ஆம் வசனம், 26వ వాక్యము. சாத்தானை சாத்தான் துரத்தினால் தனக்கு விரோதமாக தானே பிரிவினை செய்கிறதா இருக்குமே, அப்படி செய்தால் அவன் ராஜ்யம் எப்படி நிலை நிற்கும்? And if Satan cast out Satan, he is divided against himself, how shall then his kingdom stand? If Satan cast out Satan, சாத்தானை சாத்தான் துரத்தினால், సాతాను వెళ్ళగొట్టిన ఎడల, that means other spirits who are under Satan are also called Satan. அவனுக்கு கீழாக இருக்கிறதான மற்ற ஆவிகளும் அதுவும் சாத்தான் என்றே அழைக்கப்படுகிறது. ఆయన కింద ఉన్న మిగతా ఆత్మలన్నీ కూడా సాతానని పిలువబడుచున్నది. So the entire body of evil powers under the kingdom of Satan is represented by this dragon. சாத்தானின் ராஜ்யத்தில் காணப்படுகிறதான அனைத்து சாத்தான்களின் அந்த கூட்டமே அது சாத்தானின் ராஜ்யம் என்று அழைக்கப்படுகிறது. సాతాను చెందినటువంటి సమస్త రాజ్యం అంతటి కూడా సమస్త కార్యమన్నిటిని సాతానని పిలువబడుచున్నది. Now this dragons, this system of evil spirits
they are watching us all the time. இந்த வலு சர்ப்பத்தின் இந்த கூட்டமானது நம்ம எப்பொழுதும் கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. ఈ ఘట సర్పం యొక్క గుంపు అనేది మన ఎల్లప్పుడూ కనిపెడుచున్నాడు. So this scene in our terms means there is some evil spirit that is always watching a saved Christian's home. இந்த காட்சியை நாம் பார்க்கின்ற பொழுது நம்முடைய பாஷையில் அதை சொல்ல வேண்டும் என்றால், ஏதாகிலும் ஒரு பொல்லாத ஆவியானது ஒவ்வொரு ரட்சிக்கப்பட்ட கிறிஸ்தவரையும் அவருடைய குடும்பத்தையும் அது கண்காணித்துக் கொண்டே இருக்கிறது. మరలా చెప్పవాలంటే ఈ యొక్క చిత్రం యొక్క విభిన్నం ఏమిటంటే ఒక్కొక్క సాతాను ఒక్కొక్క రక్షింపబడిన దేవుని బిడ్డలను చూసి కనిపెడుచున్నాడు. So the messages are going every day in thousands from earth, from Christians' homes, by evil spirits to Satan. ஆகவே ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவ குடும்பங்களிலிருந்தும் எல்லா செய்திகளும் அது தன்னுடைய சாத்தானின் ராஜ்யத்திற்கு அனுப்பி கொண்டே இருக்கிறது. వారైతే క్రైస్తవ కుటుంబాలను చదువుతున్న ప్రతి కార్యమన్నిటిని సాతాను యొద్దకు వాళ్ళు తీసుకొని వెళ్తున్నది. One day one of our believers had a dream. ஒரு நாளிலே நம்முடைய விசுவாசிகளில் ஒருவருக்கு ஒரு சொப்பனம் வந்தது. ఒకనొక దినమున మన విశ్వాసి గారు స్వప్నం చూసి ఉన్నారు. It was dusk, almost night. It's twilight. அது மாலை மயங்குகின்றதான ஒரு நேரம். அது சற்றேறக்குறைய அது இருளாக காணப்பட்டது. అది సాయంత్ర వేళల్లో అది ప్రొద్దుగూకే సందర్భముగా కనపడుచున్నది. He was in a place where there were black fortresses everywhere. எல்லா இடங்களிலும் கருப்பு கோட்டைகள் நிறைந்ததான ஒரு இடத்திலே அவர் காணப்பட்டார். చుట్టుపక్కల నల్లటి కోటల మధ్యలో అతను నిలబడుకొని ఉన్నాడు. And as he was walking, he noticed some forms walking on the wall of the fortresses, up and down. Some forms. அவர் அந்த கோட்டையின் சுவரில் மீது அவர் அதை அங்கு பார்த்து கொண்டிருக்கும் பொழுது அந்த கோட்டை சுவற்றின் மீது சில உருவங்கள் அப்படியே சென்று கொண்டிருப்பதை அவர் கண்டார். అతను చూస్తున్నప్పుడు ఆ కోటలో కొన్ని రూపములు ఆ విధంగా వెలుచును చూసి ఉన్నాడు. They were evil spirits. அவைகள் பொல்லாத ஆவிகள். అవి అపవిత్ర ఆత్మలు. As he was walking, அவர் விதமாக நடந்து கொண்டிருந்த போது అతని మీద నడుస్తూ ఉన్నప్పుడు he noticed all these forms were all naked. இந்த உருவங்கள் அனைத்துமே நிர்வாணமாக இருப்பதை அவர் கண்டார். ఆ యొక్క రూపములన్నీ దిశములతో ఉన్న చూసి ఉన్నాడు. As he was walking, one form or one evil spirit saw him. அவர் இவ்விதமாக நடந்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு பொல்லாத ஆவி அதை கண்டுவிட்டது. இது చూస్తున్నప్పుడు అక్కడ ఒక దురాత్మ ఈయన చూసి ఉన్నది. Started jumping excitedly and showing someone else, this person, he's come. அப்பொழுது மிகுந்த ஆச்சரியத்தோடு பிரமிப்போடு மற்ற ஆவிகளை பார்த்து இந்த நபர் வேறொரு ஆவியை பார்த்து இந்த நபர் இங்கே வந்து விட்டார் என்று சைகை காட்டுகிறது. అప్పుడు ఆ అపవిత్ర ఆత్మ సంతోషంతో గంతులు వేయచ్చు ఈ వ్యక్తి ఇక్కడికి వచ్చి ఉన్నాడని మరొక అపవిత్ర ఆత్మకు చెప్పుచున్నాడు. Immediately another spirit came. உடனடியாக அடுத்த ஆவி வந்தது. తరువాత మరో ఆత్మ వచ్చి ఉన్నది. He was also naked. அதுவும் கூட நிர்வாணமாக இருந்தது. அது கூட దిగంబరంగా ఉండెను. He came to this believer. அது இந்த விசுவாசியின் இடத்தில் வந்தது. ఆ విశ్వాసి యొద్దకు వచ్చి ఉన్నాడు. Do you know who I am? நான் யார் என்று உனக்கு தெரியுமா? నేను ఎవరో మీకు తెలుసా? Believer said no. இந்த விசுவாசி சொன்னார், எனக்கு தெரியாது. ఈ విశ్వాసి చెప్పాడు, నాకు తెలియదు. I am the prince of this world. நான் இந்த உலகத்தின் அதிபதி. నేను ఈ లోక అధిపతి. Then the believer thought to himself. அப்பொழுது இந்த விசுவாசி தனக்குள்ளே பேசிக்கொண்டார். ఈ విశ్వాసి తనలో తలంచి ఉన్నాడు. He doesn't even have clothes to wear and he's calling himself prince of this world. இந்த நபருக்கு இந்த ஆவிக்கு உடுத்திக்கொள்ள வஸ்திரமே இல்லை என்றாலும் இந்த உலகத்தின் அதிபதி என்று தன்னை பார்த்து தானே சொல்லிக் கொள்கிறானே. తనలో తాను అనుకొని ఉన్నాడు, ఈ లోక అధికారం చెప్తూ తమకు వస్త్రమే లేదని అనుకొని ఉన్నాడు. The long and the short of it is this, that we are being observed. Anywhere we walk, evil spirits will recognize us. சுருக்கமாக சொல்ல வேண்டும் என்றால் நாம் எங்கு சென்றாலும் இந்த பொல்லாத ஆவிகளினாலே நாம் கண்காணிக்கப்படுகின்றோம். క్లుప్తంగా చెప్పవాలంటే మనం ఎక్కడికి వెళ్ళినప్పుడు కూడా ఈ అపవిత్ర ఆత్మల ద్వారా మనం గమనించబడుచున్నాము. That's why Satan is able to go to the throne of God and accuse all of us, because he gets information about all our sins and weaknesses. ஆகவே தான் சாத்தானுக்கு நம்முடைய எல்லா பலவீனங்களும் குற்றங்குறைகளும் அவனுக்கு அறிவிக்கின்றபடியினாலே அவனும் தேவனுடைய சன்னிதானத்திலே போய் சென்று நம் ஒவ்வொருவரையும் பற்றியும் அவன் குற்றம் சாட்டிக் கொண்டே இருக்கின்றார். కనుకనే ప్రతిదినము అపవాది యొక్క ప్రతిదినం చేత అపవాదికి మన యొక్క జీవితం యొక్క సమాచారం అందించబడడం చేత దేవుని సన్నిధానం మనల గురించి ఫిర్యాదు చేయుచున్నాడు. Now one of the abilities of these evil spirits, இந்த பொல்லாத வல்லமைகளின் ஒரு திறமை என்னவென்றால், ఈ దుష్ట ఆత్మల యొక్క మరో కార్యం ఏమిటంటే they can transform themselves into in a manner that is very appealing to us.
நமக்கு மிகவும் பிடித்தமான ஒரு உருவத்திலே அது தன்னை உருமாற்றிக் கொள்ள முடியும். మనలకు ఇంపైనటువంటి ప్రీతికరమైన వాటిలో తమ రూపము మార్చుకొనుచున్నది. We had a magician who was saved and spirit baptized. He passed away last December, 1 year ago. நம்முடைய விசுவாசியாகிய ஒரு மந்திரவாதி, அவர் முற்காலத்திலே மந்திரவாதியாக இருந்தார். அவர் ரட்சிக்கப்பட்டு அதற்கு ஞானஸ்நானம் பெற்று பரிசுத்த அபிஷேகம் பெற்று கடந்த ஒரு வருடத்திற்கு முன்பாக அவர் மரித்து போனார். మంత్రి కూడా విశ్వాసం రక్షింపబడి బాప్తిసం పొంది ఉన్నారు. గత సంవత్సరం ముందు మరణించి ఉన్నాడు. He had 9 powerful demons in his control. அவருடைய ஆளுகைக்குள்ளாக 9 வல்லமை வாய்ந்த பிசாசுகள் இருந்தது. అతని యొక్క ఆధీనములో 9 శక్తివంతమైన అపవిత్ర ఆత్మలు ఉండెను. So they are bound to him, they are under his control, they will obey him because of some covenant. ஏதோ ஒரு உடன்படிக்கை அவர் அந்த பிசாசுகளோடு அவர் செய்தபடியினாலே அவைகள் அந்த உடன்படிக்கைக்கு கட்டப்பட்டு அவர் என்னவெல்லாம் கட்டளை பிறப்பிக்கின்றாரோ அந்த கட்டளைகளுக்கெல்லாம் கீழ்ப்படிந்து வந்தது. ఒక నిబంధన చేత అపవిత్రాత్మలన్నీ కూడా ఆయనకు ఆజ్ఞకు లోబడి ఆయన ఏమి కార్యములు చెప్పుచున్నారో ఆ కార్యములన్నీ అపవిత్రాత్మలు చేసి ఉండెను. But he will say sometimes these evil powers will try to entice me into breaking the covenant so that they can kill me. சில நேரத்திலே இந்த பொல்லாத வல்லமைகள் அவரை நயங்காட்டி வசப்படுத்தும்படியாக அந்த உடன்படிக்கையை உடைத்து போட்டு அவரை கொல்லும்படியாக அநேக சந்தர்ப்பங்களிலே எத்தனித்திருக்கிறது என்று அவர் சொன்னார். ఆయన చెప్పే కార్యం ఏమిటంటే ఈ 9 యొక్క అపవిత్రాత్మలు ఏ విధము చేతనంటే మోసపరిచి ఆ యొక్క నిబంధన రద్దుపరిచి చంపివేయాలని అపవిత్రం ప్రయాసపడుచున్నవి. He used to say suddenly from nowhere a very beautiful woman will come and sit next to him. திடீரென்று எங்கேயோ இருந்தோ ஒரு அழகான ஸ்திரீயானவள் அவள் வந்து இவருடைய அருகிலே வந்து உட்கார்ந்து விடுவாளாம். హఠాత్తుగానే ఒక అందమైన ఒక స్త్రీ వచ్చి ఆయన ప్రక్కలో కూర్చుండును. If he touches her he will die. அவர் அந்த ஸ்திரீயை தொட்டால் இவர் செத்து போவார். ఆ యొక్క స్త్రీని ముట్టినట్లయితే ఈ మాంత్రికుడు చనిపోవును. So he has to discern this is my demon that's transforming itself into a woman. ஆகவே இது என்னுடைய பிசாசு, இந்த பிசாசானது ஒரு ஸ்திரீயை போல உருமாறி இருக்கிறது என்பதை அவர் பகுத்தறிந்து கொள்ள வேண்டும். ఆయన వివేచించుకొనిన కార్యం ఏమిటంటే తమ యొద్ద నా దురాత్మలే తన రూపం మార్చుకొని అపవిత్ర సుందర స్త్రీగా వచ్చి కూర్చొని ఉండెను. So these watching demons know our weaknesses and they can change their forms to appear appealing to us. ஆகவே இந்த கண்காணிக்கிறதான இந்த பிசாசுகள் நம்முடைய பலவீனங்களை அறிந்து நம்முடைய பலவீனங்களுக்கு ஏற்ற வண்ணமாக தங்களை உருமாற்றிக் கொண்டு அவைகள் நம்மை நாடி வருகிறது. మనల్ని గమనించున్నటువంటి అపవిత్ర ఆత్మలు తమ రూపమును మార్చుకొని మన యొద్దకు వచ్చున్నవి. He knows how to deceive spiritual people. ஆவிக்குரிய ஜனங்களை எவ்வாறு மோசம் போக்குவது என்பது அவனுக்கு நன்றாக தெரியும். ఆత్మీయ జనులను ఏ విధముగా మోసపరచవలన అవి బాగా ఎరిగి ఉన్నవి. The word Lucifer means light bearer. லூசிஃபர் என்பதின் அர்த்தமே என்னவென்றால் ஒளியை சுமந்து கொண்டு செல்பவர். లూసిఫర్ అనే మాటకు అర్థం ఏమిటంటే వెలుగును మోసుకొని పోవుట. The word Lu means light, illuminate. Lucifer. லூ என்று சொன்னாலே அது ஒளி உமிழும் பொருள் என்று அர்த்தம். அதுதான் லூசிஃபர் என்று வந்தது. లూ అని చెప్పబడినప్పుడు ఆ యొక్క వెలుగును ప్రచురించే కార్యము అది లూసిఫర్. So this Lucifer knows how to transform himself into an angel of light to deceive spiritual people also. ஆவிக்குரிய ஜனங்களை ஏமாற்றும்படியாக வஞ்சிக்கும்படியாக ஒளியின் தூதனாக இந்த லூசிஃபர் எவ்வாறு மாறிக்கொள்வது என்பது அவனுக்கு நன்றாக தெரிந்த ஒன்று. ఆత్మీయ జనులను మోసపరచ నిమిత్తమై తను ఎలా రూపం మార్చుకొనవల్లని ఈ వెలుగు దూత బాగా ఎరిగి ఉన్నాడు. After changing forms and appealing to us, இவ்விதமாக தன்னை உருமாற்றிக் கொண்டு நமக்கு ஏற்ற வகையிலே அந்தகைய தோற்றத்திலே அவன் காட்சி அளிக்கின்ற போது ఆ విధముగా అతను రూపం మార్చుకొని మనకు నచ్చిన విధముగా వచ్చున్నప్పుడు he can now influence our thoughts, our emotions so that we can decide in its favor. நம்முடைய எண்ணங்கள், நம்முடைய நினைவுகள், நினைவின் தோற்றங்கள் அனைத்தையுமே அவனுக்கு சாதகமாக நாம் பயன்படுத்தும்படியாக அவன் நமக்குள்ளே அவன் ஒரு வேலையை செய்வான். మన యొక్క ఆశలు, మన తలంపులు, మన ఊహలంతా కూడా ఆ దానికి రూపం దిద్దిన కార్యములు అవి మనల్ని మార్చివేయుచున్నవి. The power of an evil spirit is it can stand next to us and it can make us think so that we will think we are thinking but we will not know it is making us think.
இந்த பொல்லாத பிசாசுகளுடைய வல்லமைகளில் ஒன்று, அவைகள் நமக்கு அருகாமையிலே நின்று கொண்டு அவைகள் நாம் பொல்லாத சிந்தனைகளை சிந்திக்கும்படியாக செய்யும். நாம் நினைப்போம் நம்முடைய நினைவலைகள் தான் இவ்வாறு சென்று கொண்டிருக்கிறது என்றாலும் அவைகளோ அந்த வல்லமை நிமித்தமாக நாம் தீய காரியங்களை சிந்திக்கும்படியாக செய்யும். మనం అనుకుంటున్నాము ఆ యొక్క దుష్ట ఆత్మలు మన యొద్దకు వచ్చినప్పుడు మనలో చెడ్డ తలంపులు చెడ్డ కార్యం అనుకుంటున్నాము కాదు, కానీ వాటిలోనే మనకంటే మిక్కిలి చెడ్డ తలంపుల కార్యములు కలిగి ఉన్నవి. When Peter told Jesus, Lord, this should not happen to you, you should not be crucified, he didn't realize that Satan had put that thought in him, but Jesus knew it and rebuked him and said, I get thee hence, Satan. பேதுரு கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பார்த்து, ஆண்டவரே, இது உமக்கு சம்பவிக்க கூடாது, நீ பாடுபடக்கூடாது என்று அவன் சொன்ன பொழுது அவனுக்குள்ளே பிசாசு தான் இத்தகையதான எண்ணத்தை போட்டு அவனை பேச வைத்ததென்று பேதுரு உணரவில்லை. என்றாலும் இயேசுவோ இதை உணர்ந்தவராக, அப்பாலே போ சாத்தானே என்று பேதுருவை பார்த்து கடிந்து கொண்டார். పేతురు అయితే ప్రభు అని యేసుక్రీస్తు ప్రభువా ఇవన్నీ కొన్ని సంభవించకూడదని చెప్పినప్పుడు పేతురు అయితే తనలో నుండి చెడ్డ ఆత్మల ద్వారా అతను మాట్లాడుతూ ఇరుక్కుండెను, కానీ ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు ఆ యొక్క ఆత్మను గైకొని వెళ్ళి పొమ్ము అని గద్దించి ఉన్నాడు. So when this serpent, this dragon stands before the woman, he can make her think. இந்த வலுசர்பமானது இந்த ஸ்திரீக்கு முன்பாக அவன் நின்று கொண்டிருந்த பொழுது அந்த ஸ்திரீயை நினைக்க வைக்க அவனால் முடியும். ఈ యొక్క ఘట సర్పం అన్న ఆ యొక్క స్త్రీ ఎదుకున్నప్పుడు ఆ స్త్రీని తలంతో చేయగలదు. If a spirit of lust doesn't have to come inside us, it just has to stand next to us and we'll start lusting. இச்சையின் ஆவியானது நமக்குள்ளே வர வேண்டும் என்பதில்லை, அது நமக்கு அருகாமையிலே நின்று கொண்டிருந்தால் போதும், அதனுடைய இச்சையின் எண்ணங்கள் நமக்குள்ளே தோன்றும். ఇచ్చే యొక్క ఆశలు మనలో రావాలని అవసరం లేదు, కానీ ఆ ఇచ్చా శక్తులు మన సమీపం ఉన్నప్పుడే అలాంటి ఆశలు మనలో కలుగుచున్నవి. So they can influence our thoughts. ஆகவே அவைகள் நம்முடைய எண்ணங்களுக்குள் பாய்ந்தோடும். అవి మన తలంపుల్లోనికి వచ్చును. They can stir up, these evil spirits can stir our wrong emotions. நம்முடைய பிழையான அந்த உணர்ச்சிகளை தூண்டி எழுப்பக்கூடியதாக இந்த பொல்லாத ஆவிகள் செயல்படும். మన యొక్క తలంపులను చెడ్డవిగా మార్చినట్లుగాని ఈ ఆత్మలు క్రియ చేయుచున్నవి. Can make us imagine wrong filthy things. மிகவும் பிழையான அசுத்தமான காரியங்களை சிந்திக்கும்படியாக இந்த பொல்லாத ஆவிகள் செய்யும். మన యొక్క చెడ్డైన తలంపులను చెడ్డైన కార్యములు చేయనట్లుగా మన తలంపులను అవి రేపుచున్నవి. It can also give you bad dreams in the night. இரவு நேரங்களிலே ஒரு பொல்லாத சொப்பனத்தை அது உங்களுக்கு தந்தருளும். రాత్రి వేళల్లో చెడ్డ స్వప్నములు మీకు కలుగజేయును. It can create situations of small fear and influence you to fear greatly. ஒரு சிறிய பயத்தை உங்களுக்குள் தோற்றுவித்து அதன் மூலமாக ஒரு பெரிய பயத்தை அது உங்களுக்குள்ளே உண்டாக்கும். ఆ చిన్న భయమును మీలో కల్పింపజేసి దాని ద్వారా పెద్ద భయమును మీలో కల్పింపజేయుచున్నది. So you'll be afraid of small things, you'll have big fear. உங்களுக்குள்ளே நீங்கள் சிறிய காரியத்திற்கும் பயப்பட்டு அது நிமித்தமாக ஒரு பெரிய பயத்தினாலே பீடிக்கப்படுவீர்கள். చిన్న కార్యమును బట్టి మీరు భయపడి దాని ద్వారా పెద్ద భయము చేత మీరు పీడింపబడుచున్నారు. So realizing that we have an enemy who can influence us without our knowledge. நமக்கு ஒரு சத்துரு உண்டு, நம்முடைய சுய அறிவில்லாமலேயே அவருடைய செய்கைகளை நமக்குள்ளே செய்ய வல்லவன் என்பதை உணர்ந்தவர்களாக మనము తెలుసుకున్న కార్యం ఏమిటంటే మన యొక్క అనుమతి లేకుండానే మనలో ఉన్న తలంపులను ఊహలను ఉద్రేకించే శత్రువు మనకు ఉన్నాడు. We must realize that behind most of our carnal temptations, not all, but behind most of our carnal temptations there is an enemy. நம்முடைய மாம்சீக சோதனைகளுக்கு பின்னணியிலே ஒரு சத்துரு உண்டு என்பதை நாம் உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும். మన శరీర శోధనలన్నిటి వెనుక ఒక శత్రువు ఉన్నాడని మనం తెలుసుకొనవలెను. Now you look at this woman. இந்த ஸ்திரீயை பாருங்கள். ఈ స్త్రీని మీరు చూడండి. She appears very glorious. அவள் மிகுந்த மகிமை பொருந்தினவளாக காட்சி அளிக்கிறாள். ఈమె మహిమ కలిగినదిగా కనపడుచున్నది. But she's a very very weak woman. என்றாலும் அவளோ மிக மிக பலவீனமான ஒரு ஸ்திரீ. అయినను ఈమె చాలా బలహీనమైన ఒక స్త్రీ. She can easily be deceived. அவள் மிகவும் எளிதாக ஏமாற்றப்படக்கூடியவள். ఆమె అది త్వరలో మోసపోయగలిగినది.
In fact, she's as weak as her fellow human beings who are in the world. இந்த உலகத்திலே இருக்கிறதான ஒரு சக மனுஷர் காணப்படுகிற வண்ணமாகவே இந்த ஸ்திரீயும் கூட ஒரு பலவீனமான ஸ்திரீதான். ఈ లోకంలో కనపడిన సహజమైన మనుషుల వల్లే ఈ స్త్రీ కూడా ఒక బలహీనమైన రాలే. Now, all the people of this world, இந்த உலகத்தின் அனைத்து ஜனங்களும், ఈ లోకముల జనులందరూ కూడా, all the educated and the rich and the intellectual, all the politicians and all the popular ones, இந்த உலகத்தில் காணப்படுகிற எல்லா ஐஸ்வர்யவான்களும் அரசியல்வாதிகளும் நன்றாக படித்தவர்களும் நிபுணர்களும் அதே நேரத்திலே மிகுந்த பிரசித்தி பெற்றவர்களும், ఈ లోకంలో ప్రసిద్ధి గాంచిన వాళ్ళు రాజకీయ నాయకులు ధనికులు అనేకమైన విద్యాభ్యాసం వహించిన ప్రవీణ నిపుణులు ఉన్నప్పటికీ they are already under the control of this Satan. அவர்கள் அனைவருமே இந்த பிசாசின் ஆளுகைக்கு உட்பட்டிருக்கிறார்கள். వారందరూ కూడా ఈ అపవాది యొక్క పరిపాలనకు క్రింది వారు. And like a man drives a car, this Satan is steering this whole crowd of crores and crores of people towards the tribulation period, and they are all obediently following him. எவ்விதமாக ஒரு மனிதன் காரை ஓட்டுகின்றானோ அதுபோலவே தான் இந்த பிசாசானவன் இந்த உலகத்தின் மேன்மக்கள் அனைவரையுமே அவர்களை அப்படியே இந்த உபத்திரவ காலத்திற்காக அவன் ஓட்டிச் செல்பவனாக காணப்படுகின்றான். And they are all obeying. அவர்கள் அனைவருமே அவனுக்கு கீழ்ப்படிந்தவர்களாக காணப்படுகிறார்கள். ఒక మనిషి అయితే ఏ విధంగా కారు తోలుకొని వెళ్తున్నాడు, ఆ విధంగా అపవాది లోకం మహానుభావులందరినీ కూడా తోలుకొని ఆ యొక్క ఉపద్రవ కాలంలో తీసుకొని వెళ్తున్నాడు. Now this serpent who is so easily steering this the people of this world, இந்த வலு சர்ப்பமானது வெகு சுலபமாக இந்த உலகத்தின் ஜனங்களை அவன் அப்படியே வழி நடத்தி ஓட்டிக்கொண்டு செல்லுங்கிற போது ఈ యొక్క జనులందరూ సులభంగా ఈ అపవాది నాశనంలోకి తోలుకొని వెళ్తున్నప్పుడు with the same ease he can influence or deceive this woman also. அதே வழிமுறையிலே இந்த ஸ்திரீயையும் கூட அவன் எளிதிலே ஏமாற்ற முடியும். అదే విధముగానే ఈ స్త్రీని కూడా సులభముగా మోసగించవచ్చును. But there is one problem. என்றாலும் ஒரு பிரச்சனை அங்கு உண்டு. కానీ ఒక్క సమస్య ఉన్నది. Her husband அவருடைய புருஷன் is not an ordinary person. அவர் ஒரு சாதாரணமான நபர் அல்ல. ఆయన యొక్క పురుషుడు సాధారణమైన వ్యక్తి కాదు. Husband is very powerful. அவருடைய புருஷன் மிகவும் வலிமை வாய்ந்தவர். ఆయన యొక్క భర్త చాలా బలానుభవుడు. As long as he is with her, he can't touch this serpent, can't touch her. அவர் அவளோடு இருக்கின்ற காலம் வரைக்கும் இந்த வலுசர்பமானது இந்த ஸ்திரீயை தொட முடியாது. ఆయన ఆమెతో ఉన్నంత కాలము ఈ ఘట సర్పము ఆమెను ముట్ట జాలదు. So to attack her, what will he do? ஆகவே அவளை தாக்கும்படியாக இவன் என்ன செய்வான்? ఆమెను ముట్టినప్పుడు ఆయన ఏమి చేయును? He will try to catch her alone. அவளை தன்னந்தனியாக பிடிக்கும்படியாக முயற்சி செய்வான். ఆమెను ఒంటరిగా ఆమెను పట్టుకొనే వల్లే ప్రయాసపడును. So with his mental telepathic abilities to communicate or influence the mind of the woman, he'll try to separate her from him. இந்த ஸ்திரீனுடைய மனதோடு இவன் தொடர்பு கொண்டு தன்னுடைய எண்ணங்கள் அபிலாஷைகளை அவளுக்கு செலுத்தி அதன் நிமித்தமாக அந்த ஸ்திரீயை அவன் தனியாக பிரிப்பான். ఆ యొక్క తనలో ఉన్న తలంపుల చేతను ఊహల చేతను ఈ స్త్రీ వద్ద తీసుకొని వెళ్ళి ఈ స్త్రీని ఆ విధమైన ఒంటరితనముగా చేయును. Now the problem for her is her husband is invisible. அவளுக்கு இருக்கிறதான பிரச்சனையே என்னவென்றால் அவளுடைய புருஷன் அதர்சனமானவர். ఆయనకున్న మరొక సమస్య ఏమిటంటే ఆమె యొక్క భర్త అదృశ్యుడు. So when she is with him, when she is not with him, is very difficult to find out. இந்த ஸ்திரீயானவள் அவளுடைய புருஷனோடு எப்பொழுது சேர்ந்திருக்கிறாள் எப்பொழுது தூரம் இருக்கிறாள் என்பதை கண்டுபிடிப்பதே மிகவும் கடினம். ఆ యొక్క స్త్రీ యొద్ద ఆ యొక్క భర్త ఎప్పుడు ఉన్నాడు ఎప్పుడు దూరంగా వెళ్ళిన కనుగొనటకు అపవాదికి చాలా కష్టమైన కార్యము. Only if her intimacy with her husband is spiritual and close will she know when he is not there and when he is there. அவளுடைய புருஷனோடு ஆவிக்குரிய ரீதியிலே மிகவும் அதிகமாக சேர்ந்திருக்கிறாள் எப்பொழுது அவரை விட்டு பிரிந்திருக்கிறாள் என்பது தெரியும்.
ఎప్పుడైతే ఆత్మీయ జీవితం ఉన్న వారికి మాత్రమే ఎప్పుడైతే తన భర్తతో చేరి ఉన్నదో భర్తలు ఎప్పుడు లేకుండా ఉన్నారని కనుగొనగలరు. Brothers and sisters, சகோதரரே சகோதரிகளே, సహోదరులారా సహోదరిలారా, the serpent, the first thing that he will try to do is separate us from our husband. இந்த வலுசர்ப்பமானது முதலாவது செய்கின்ற காரியம் என்னவென்றால் அது நம்மை நம்முடைய புருஷனிடத்திலிருந்து பிரித்துவிடும். ఈ యొక్క గడ్డ సర్పము చేయుచున్న మొట్టమొదటి కార్యం ఏమిటంటే మన భర్త యొద్ద నుండి మనల్ని దూరముగా విడిలింపజేయును. So be very careful of maintaining your relationship with your husband Jesus. ஆகவே உங்களுடைய புருஷனாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவோடு கூட உள்ளதான உங்களுடைய ஐக்கியத்தை பாதுகாப்பதிலே நீங்கள் கவனமுள்ளவர்களாக இருங்கள். మీ భర్త అయిన యేసుక్రీస్తు యొద్ద ఐక్యతను కలిగి ఉన్నట్లు బహు జాగ్రత్తగా ఉండవలెను. One day one believer was dying. ஒரு நாளிலே ஒரு விசுவாசி அவர் மரித்துக் கொண்டிருந்தார். ఒక దినం ఒక విశ్వాసం, One aged mother. மிகவும் வயதான ஒரு தாய், ఒక వయసైనటువంటి ఒక తల్లి గారు, she's a believer. அவர் ஒரு விசுவாசி. ఆమె ఒక విశ్వాసి. She was because she was dying, she wanted to see her daughter who is in the ministry. அவர் மரிக்கும் தருவாயில் இருந்தபடியினாலே ஊழியத்தில் இருந்ததான தன்னுடைய மகளை அவர் காண விரும்பினார். ఆమె మరణించున్న కనుక సేవలో తన కుమార్తెను చూడవలన కోరి ఉన్నది. Let's assume that daughter's name is Mercy. அவருடைய மகளுடைய பெயர் மர்சி என்று நாம் வைத்துக் கொள்வோம். ఆమె యొక్క కుమార్తె యొక్క పేరు మర్సీ అని మనం పెట్టుకునేదము. So that mother's another son called up our chief pastor and said, Pastor, my mother wants to see her daughter in the last moments. அப்பொழுது அந்த தாயினுடைய ஒரு மகன் அவர் நம்முடைய தலைமை பாஸ்டரிடத்திலே சொல்லி, பாஸ்டர் அவர்களே, என்னுடைய தாய் மரிக்கும் தருவாயில் இருக்கிறார்கள், தன்னுடைய மகளை காண விரும்புகிறார்கள் என்று சொன்னார். ఆమె యొక్క కుమారుడు వెళ్ళి జీవితంతో ప్రధాన పాస్టర్ గారు యొద్ద, పాస్టర్ గారు మా తల్లి గారు మరణించబోచిన మా కుమార్తెను చూడవల్లని కోరుచునని చెప్పి ఉన్నాడు. She's saying, my mother is always saying mercy, mercy, mercy. என்னுடைய தாய் எப்பொழுதுமே மர்சி 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 என்று சொல்லிக் கொண்டே இருக்கிறார்கள். మా తల్లి గారు మర్సీ మర్సీని ఎప్పుడు చెబుతూ ఉన్నది. Then the pastor, chief pastor told that brother, she's on her deathbed, ask her to say Jesus, 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 not mercy, mercy, mercy. அப்பொழுது தலைமை பாஸ்டர் அந்த சகோதரனை பார்த்து சொன்னார், உங்களுடைய தாய் மர்சி 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 என்று சொல்வதற்கு பதிலாக இயேசு 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 என்று சொல்லட்டும். ஏனென்றால் மரண தருவாயில் இருக்கிறார். ஏனென்றால் அவர் மரண தருவாயில் இருக்கிறார். అప్పుడు మన ప్రధాన పాస్టర్ గారు చెప్పి ఉన్నారు, ఆమె మరణ వశస్థితిలో ఉన్నారు కనుక మర్సీ మర్సీని వదిలిపెట్టి యేసు యేసు అని చెప్పమని చెప్పి ఉన్నారు. How foolish, we are going to pass away and we are going to go to be with Jesus and we are crying out to our daughter's name. Is that wisdom? எவ்வளவு மதிகேடான ஒரு காரியம். சாவின் விளிம்பிலே இருக்கிறதான அவர்கள் கொஞ்ச நேரத்திலே மரித்து அங்கு இயேசுவோடு கூட பரலோக ராஜ்யத்தில் காணப்பட போகிறார்கள். தன்னுடைய மகளை பார்க்க வேண்டும் என்று அவர்கள் விரும்புவது எவ்வளவு, மகளுடைய பெயரை சொல்லிக் கொண்டிருப்பது எவ்வளவு மதீனமான காரியம். ఎంత బుద్ధిహీనమైన కార్యము చూడండి. మరణ వశములో నుండి విడిపించబడి ప్రభు యొద్దకు వెళ్ళి యేసును చూడగోల్చిన ఆమె పోయి ఇప్పుడు మెర్సీన లోకమున్న వాటి వరకు తల Enoch walked with God. ஏனோக்கு தேவனோடு சஞ்சரித்தார். ஹானோக்கு தேவனிతో సంచరించి ఉన్నాడు. Brother, can you say Monday to Saturday I'm walking with God? சகோதரனே, திங்கட்கிழமை முதற்கொண்டு சனிக்கிழமை வரைக்கும் நான் தேவனோடு தான் சஞ்சரிக்கிறேன் என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா? సహోదరుడా, సోమవారం మొదలుకొని శనివారం వరకును దేవునితో నేను సంచరించిన మీరేని చెప్పగలరా? Can you say Jesus is speaking to me every day? I'm speaking to Jesus every day. ஒவ்வொரு நாளும் இயேசு என்னோடு கூட பேசுகிறார், நானும் இயேசுவோடு கூட பேசுகிறேன் என்று உங்களால் சொல்ல முடியுமா? ప్రతి దినము యేసు నాతో మాట్లాడుచున్నాడు, నేను యేసుతో మాట్లాడ మీరెవరో చెప్పగలరా? We are so vulnerable and prone to attack from the devil simply because he is so successful in separating us from God. நம்மை தேவனை விட்டு வேறு பிரிப்பதிலே அவன் மிகவும் எளிதாக நம்மிலே அவன் செயல்படக்கூடியவனாக இருக்கின்றான். దేవుని యొద్ద నుండి మనం విడిపించడంలో చాలా సులభంగా అతను ప్రయాసపడుచున్నాడు. That's why he is able to attack us so easily. ஆகவே தான் அவன் நம்மை வெகு எளிதிலே தாக்கி விடுகின்றான். కనుకనే అతను అది త్వరలో మనల్ని ముట్టుచున్నాడు. Don't stay alone, it's dangerous these days. இந்த நாட்களிலே நீங்கள் தன்னந்தனியராக இருக்க வேண்டாம், அது மிகவும் ஆபத்தானது. ఈ దినములలో మీరు ఒంటరితనంగా ఉండకూడదు, ఎందుకంటే అది చాలా అపాయకరము. Reduce your conversation with others. மற்றவர்களோடு பேசுகிறதான உங்களுடைய பேச்சுக்களை நீங்கள் குறைத்துக் கொள்ளுங்கள். ఇతరులతో మాట్లాడటం మీ సంప్రదాయమును తగ్గించండి. Stop talking too much over the mobile phones. மொபைல் போனிலே நீங்கள் அதிகமாக பேசுவதை குறைத்துக் கொள்ளுங்கள், நிறுத்திக் கொள்ளுங்கள்.
விடுங்கள். మొబైల్ ఫోన్ లో మీరు ఎక్కువగా మాట్లాడ ఆపివేయండి. Let your lips learn to say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord and keep his presence. உங்களுடைய உதடுகளானது எப்பொழுதும் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம் என்று சொல்லி அவருடைய சன்னிதானத்தை உங்களோடு கூட அது காணப்படட்டும். మీ పెదవుల ద్వారా ఎల్లప్పుడూ దేవునికి స్తోత్రం అని చెప్పి దేవుని యొక్క సన్నిధిని మీతో కూడా నిబంధనపరచుకోనండి. If you are not careful to do this, this Satan will try to have control over you through the lips of other men. நீங்கள் இவ்விதமாக செய்ய பயிற்சிக்காவிட்டால் மற்றவருடைய உதடுகளின் மூலமாக சாத்தான் உங்களை ஆட்கொள்ளுவார். ఈ విధముగా చేయకపోయినట్లయితే ఇతరుల పెదవుల ద్వారా అపవాది మీలోనికి ప్రవేశించును. But when you look at this woman, இந்த ஸ்திரீயை நீங்கள் நோக்கி பார்க்கின்ற போது ఈ స్త్రీని మీరు తేరి చూచినప్పుడు I told you she's pregnant. அவள் கர்ப்பவதியாக இருக்கிறாள் என்று நான் உங்களிடத்திலே சொன்னேன். నేను చెప్పి ఉన్నాను గర్భవతి అయి ఉన్నది. What is that? அது என்ன? అది ఏమిటి? She's not one woman, she's a group of people. அவள் ஒரு ஸ்திரீ அல்ல, அவள் ஒரு கூட்டத்தினர். ఆమె ఒక్క స్త్రీ కాదు కానీ ఒక జన సమూహము. Then what does that pregnant child show? அப்படி என்றால் இந்த அவள் கர்ப்பத்தில் இருக்கிறதான அந்த பிள்ளை எதை காண்பிக்கிறது? ఆమె గర్భంలో ఉన్న ఆ శిశువు దేన్ని చూపుచున్నది? It's a group of people who are getting ready to marry Christ. ஒரு கூட்டத்தினராகிய ஜனங்கள் கிறிஸ்துவை விவாகம் செய்து கொள்ளும்படியாக தங்களை ஆயத்தமாக்கிக் கொள்வதை இது காண்பிக்கிறது. ఒక గుంపు వారు ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తునికి వివాహం చేయుటకు నిర్ణయించబడిన ఒక గుంపును అది చూపుచున్నది. This fetus is hidden inside, can't be seen outside. The fetus, the embryo. அந்த கருவானது வெளியிலிருந்து காண இயலாதது, அது கர்ப்பப்பைக்குள் இருக்கக்கூடிய ஒன்று. ఆ పిండం అనేది బయట నుండి చూడలేనటువంటిది, అది గర్భంలో ఉన్నది. We are all seated here. நாம் எல்லோரும் இங்கே வீற்றிருக்கிறோம். మనమందరం కూడా ఇక్కడ కూర్చొని ఉన్నాము. Bible says one shall be taken up, the other shall be left. வேதம் சொல்லுகிறது ஒருவர் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார், இன்னொருவர் கைவிடப்படுவார். పరిశుద్ధ గ్రంథము చెప్పుచున్నది ఒకరు ఎత్తబడును ఒకరు విడువబడును. Who is going to be taken up, who is going to be left behind, we will never know till the last moment. கடைசி க்ஷணப்பொழுது வரைக்கும் யார் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார் யார் கைவிடப்படுவார் என்பது நமக்கு தெரியாது. చివరి క్షణము వరకును ఎవరు ఎత్తుకుని పోబడెదరు ఎవరు చేయి విడబడి ఎవరుకును తెలియదు. Some people who are despised by others can go when Jesus comes. Some people who are honored by everyone can be left behind when Jesus comes. மற்றவர்களால் அவமதிக்கப்பட்டதானவர்கள் இயேசு வரும் பொழுது அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள், எடுத்துக்கொள்ளப்படலாம். மற்றவர்களால் கனமாக போற்றி புகழப்பட்டவர்கள் இயேசுவின் வருகையின் பொழுது கைவிடப்படலாம். ఇతరుల చేత తునీకరింపబడిన వారు ఒకవేళ ప్రభు యొక్క వచ్చినప్పుడు ఆయనతో కూడా వెళ్ళి వచ్చును. ఇతరుల చేత గౌరవించబడిన వారు ప్రభు వచ్చి ఒకవేళ చేయి విడవబడవచ్చును. But in the womb of the church, என்றாலும் இந்த சபையினுடைய கருப்பைக்குள்ளாக ఈ యొక్క సంఘం యొక్క గర్భ సంచి లోపల a group of people are being formed and getting ready to go when Jesus comes. ஒரு கூட்டத்தினராகிய ஜனங்கள் கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து வரும் பொழுது அவரோடு கூட எடுத்துக்கொள்ளப்படும்படியாக தங்களை ஆயத்தமாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். ఒక గుంపు వారైతే ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు వచ్చినప్పుడు ఆయనతో కూడా వెళ్ళుటకు తాము సిద్ధపరచుకొనుచున్నారు. If you join first year in college, there will be one group of people who are ragging, another group of people who are getting ragged. கல்லூரியிலே நான் பார்க்கும் பொழுது ஒரு கூட்டத்தினராகிய ஜனங்கள் புதிதாக வருபவர்களை அவர்கள் ராக்கிங் செய்கிறார்கள், இன்னொரு கூட்டத்தினரோ அந்த ராக்கிங்கை அவர்கள் பொறுத்துக் கொள்கிறார்கள். కళాశాలలో మీరు చూసినప్పుడైతే మొదటి సంవత్సరం వచ్చిన వారిని అంత ముందు సంవత్సరం ర్యాకింగ్ చేయుచున్నారు. ఒక గుంపు వారైతే ర్యాకింగ్ పొందుచున్నారు, ఒక గుంపుగా వారు ర్యాకింగ్ చేయుచున్నారు. In the first century there was a persecuted church and there was a persecuting church. முதலாம் நூற்றாண்டில், முதல் நூற்றாண்டுல about third century, மூன்றாவது நூற்றாண்டு வரைக்கும் உபத்திரவப்படுகிறதான ஒரு சபை இருந்தது, உபத்திரவப்படுத்துகின்ற ஒரு சபை ஒன்று காணப்பட்டது. మూడవ శతాబ్దములో శ్రమ పొందబడిన ఒక గుంపు సంఘం ఉండెను, శ్రమ పరచబడిన వారు కూడా ఉన్నారు. like that அதுபோல ఆ విధముగానే there is a group of people who are going to be born as the man child and there is a group of people who are the woman who will beget the man child. ஒரு கூட்டத்தினராகிய ஜனங்கள் அவர்கள் ஆண் பிள்ளையாக தோற்றமளித்து அவர்கள் பிறக்கப் போகிறார்கள், இன்னொரு கூட்டத்தினரோ அவர்கள் இந்த ஸ்திரீயாக இந்த பிள்ளையை பெற்றெடுப்பவளாக அவர்கள் இருக்க போகிறார்கள். ఒక గుంపు వారైతే ఆ మగ శిశువు వలె ప్రభు రాకడకు సిద్ధపడుచుంటున్నారు, మరో గుంపు ఆ స్త్రీ వలె కనపడుచున్నారు. So one group of people will be persecuting the others
and the persecuting people will be left behind. The persecuted ones, if they take that persecution healthily, will become the man child and go when Jesus ஒரு comes. கூட்டத்தினராகிய ஜனங்கள் மற்றவர்களை உபத்திரவப்படுத்திக் கொண்டே இருப்பார்கள். இந்த உபத்திரவப்படுத்தப்பட்டதான இந்த ஜனங்கள் அதை ஆரோக்கியமான முறையிலே நன்றாக அதை எடுத்துக்கொண்டு செயல்படுத்தப்பட்டால் அவர்கள் கர்த்தருடைய வருகையிலே அவர்கள் எடுத்துக்கொள்ளப்படுவார்கள். ఒక గుంపు వారైతే మరో గుంపు వారు బాధించున్నారు. ఈ యొక్క బాధింపు పొందిన వారు దాన్ని మంచికరంగా ఆరోగ్యకరంగా దాన్ని తీసుకున్నట్లయితే వారు ప్రభువు రాకడలో ఎత్తుకొనబడతారు. In this congregation, who that man child is, we don't know. இந்த சபையிலே யார் ஆண் பிள்ளை என்று நமக்கு தெரியாது. ఈ సంఘములో ఎవరు మగ శిశువు అని ఎవరికీ తెలియదు. But there is a secret group in this place. என்றாலும் இந்த இடத்திலே ஒரு ரகசியமான ஒரு கூட்டம் உண்டு. అయినప్పటికీ ఈ గుంపులో ఒక రహస్యమైన గుంపు ఉన్నారు. They say, my maker is my husband. அவர்கள் சொல்லுகிறார்கள், என்னை உருவாக்கியவர் என்னுடைய புருஷன். వారు చెప్పెదరు, నన్ను రూపుదిద్దువారు నా పురుషుడు. And as they get closer and closer to him every day, ஒவ்வொரு நாளும் அவரோடு நெருங்கி நெருங்கி சேருகின்ற போது ప్రతి దినము ఆయనతో మనం ఆసన్నమవుతున్నప్పుడు he gives them, her husband gives her many powers. அவருடைய புருஷன் அவர்களுக்கு அநேக வல்லமைகளை அவர் தந்தருளுகிறார். వారి భర్త వారికి అనేకమైన శక్తులు అనుగ్రహించున్నాడు. There are many powers, but today we will see only one. அவ அநேக வல்லமைகள் உண்டு என்றாலும் அவைகளில் ஒரு வல்லமையை குறித்து இன்று நாம் காண்போம். అనేకమైన శక్తులు ఉన్నప్పటికీ వాటిలో ఒక శక్తిని మనం ధ్యానించదము. That's what we read in the key verse. இதைத்தான் நாம் இந்த மூல வசனத்திலே வாசித்தோம். దాని గురించే మన ప్రారంభ వాక్యాలు మనం చదివి ఉన్నాము. Because we are going to receive, and she is going to receive an unmovable kingdom. ஒரு அசைவில்லாத ராஜ்யத்தை அந்த ஸ்திரீயானவள் பெற்றுக்கொள்ள போகிறாள். నిశ్చలమైన రాజ్యమును ఆ స్త్రీ పొందబోచున్నది. Therefore, till she receives that kingdom, she has to hold on to grace. அந்த ராஜ்யத்தை அவள் பெற்றுக்கொள்கின்ற வரைக்கும் அவள் கிருபையை இறுக பற்றிக்கொள்ள வேண்டும். ఆమె ఆ రాజ్యమును పొందునంత వరకును ఆ కృపను హద్దుకొనవలెను. So there is a small group of people who are moving steadily in the direction of the coming of the Lord. ஒரு சிறு கூட்டத்தினராகிய ஜனங்கள் கர்த்தருடைய வருகையின் திசையை நோக்கி அவர்கள் போய்க்கொண்டே இருக்கிறார்கள். ఒక చిన్న గుంపు వారైతే ప్రభు యొక్క రాకడి మార్గం వైపుగా వారు వెళుచున్నారు. Very sad but true, there is another group of people in the church of God, in this woman group, who are not traveling in the direction of the coming of the Lord. வெகு துக்ககரமான காரியம் என்னவென்றால் இது சபையிலே ஒரு சிலர் இந்த ஸ்திரீயை போல கர்த்தருடைய வருகைக்காக தங்களை ஆயத்தமாக்கிக் கொள்ளாத அந்த கூட்டத்திலே அவர்கள் காணப்படுகிறார்கள். ఒక దుఃఖమైన కార్యం ఏమిటైతే ఈ సంఘంలో ఉన్న మరో గుంపు వారైతే ఈ స్త్రీ వలె కనపడుచున్నారు. ప్రభు యొక్క రాకడ వారిని సిద్ధపరచుకోవడం లేదు. But the Lord, not willing that any should perish, but that all should be saved and come to the knowledge of the truth, that all should go when Jesus comes, is speaking us, is delaying his coming and warning us again and again and again. எந்த ஒரு மனுஷனும் அவர் கெட்டு போவது அவருக்கு பிரியமானதல்ல. ஆகவே அவர் எல்லோரும் ரட்சிப்படைந்து அவர்கள் எல்லோரும் தங்களை ஆயத்தமாக்கிக் கொண்டு வர வேண்டும் என்பதற்காகவே தம்முடைய வருகையை அவர் தாமதப்படுத்தி கொண்டே இருக்கிறார். அவர் கிருபையுள்ளவர், இரக்கமுள்ளவர். ఎవడును నశింపకూడదని ప్రతి ఒక్కరూ ఆయన రాజ్యం వచ్చి చేరవలనని ప్రభు అయిన యేసుక్రీస్తు అనేకులు విడుచున్నారు. వారి కొరకు ఆయన ఆలస్యం చేయుచున్నాడు. ఆయన కృపామయుడు. So this verse says, this key verse says, கிருபையை பற்றிக்கொள்ள. In English it's let's have grace. In Tamil it's let's hold fast to grace. ஆகவே தமிழிலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, நாம் இந்த கிருபையை பற்றிக்கொள்ள கடவோம். ఈ కాబట్టి తమిళలో చెప్ప కృపను హద్దుకొనేదము. If this woman can do that, இந்த ஸ்திரீயானவள் அதை செய்வாள் என்றால், ఈ స్త్రీ దానికి ఆ కార్యము చేసినట్లయితే she becomes very powerful. அவள் மிகுந்த வல்லமை பொருந்தினவளாக இருப்பாள். ఆమె బహు శక్తిమంతురాలుగా మార్చబడును. What I have noticed is, நான் கண்டுபிடித்த ஒரு காரியம் என்னவென்றால், నేను కనిపెట్టిన ఒక కార్యం ఏమిటంటే, if the grace of God is not there, கர்த்தருடைய கிருபை இல்லாவிட்டால், దేవుని కృప లేనట్లయితే, to kneel down to pray is a big trial. முழங்காற்படியிட்டு ஜெபிப்பதென்பதே ஒரு பெரிய சோதனை. ஜெபிப்பதற்கு முழங்கால் படியிடுவது ஒரு பெரிய சோதனை. ஜெபிப்பதற்கு முழங்காற்படியிடுவது என்பது ஒரு பெரிய சோதனை. ప్రార్థించడానికి మోకాలు వేయటమే పెద్ద కష్టము. To open the Bible and read the word of God in the morning is a big task. காலையிலே வேதத்தை திறந்து தேவனுடைய வசனத்தை வாசிப்பது என்பது ஒரு கடினமான காரியம். ఉదయకాలం బైబిల్ చదువుటే పెద్ద కష్టాంతరముగా ఉండును. To come to church at 9 o'clock will be an impossibility. 9 மணிக்கு கர்த்தருடைய ஆலயத்திற்கு வருவது என்பது சாத்தியமாகாத ஒன்று.
9 గంటలకు దేవుని యొక్క ఆలయం రావట అసాధ్యముగానే వారు కనపడుచున్నది. To get up at 4 o'clock in the morning is a big trial. காலையில் 4 மணிக்கு எழுந்திருப்பது என்பது ஒரு பெரிய சோதனை. ఉదయకాలం 4 గంటలకు ప్రార్థన చేయటం బహు కష్టమైన కార్యము. Without the grace of God, Christian life will become a big burden for us. தேவனுடைய கிருபை இல்லாமல் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையானது ஒரு பெரிய பாரமாக நமக்கு இருக்கும். దేవుని కృప లేకపోయినట్లయితే క్రైస్తవ జీవితం మనకు భారముగా కనపడును. But if the grace of God is there, everything is so easy. தேவனுடைய கிருபை நமக்கு இருக்கும் என்றால் எல்லாமே லகுவாக காணப்படும். దేవుని కృప మనకు ఉన్నట్లయితే సమస్తం మన సులువుగానే కనపడును. When I came to the ministry, நான் ஊழியத்திற்கு வந்தபோது నేను సేవకు వచ్చినప్పుడు I had 2 or 3 fears. எனக்கு 2-3 பயங்கள் இருந்தது. నాకు 2-3 భయాలు ఉన్నవి. How am I going to manage with just 2 sets of clothes? ரெண்டு உடைகளை வைத்துக்கொண்டு 2 செட் உடைகளை வைத்துக்கொண்டு நான் இவ்வாறு இதை சமாளிக்க போகிறேன். 2 జతల వస్త్రముతో ఏ విధముగా నేను దాన్ని చేయగలను? In our training we can have only 2 pairs, 2 sets of full sleeves and 2 sets of half sleeves. நாங்கள் இந்த ட்ரைனிங்கில் இருந்த பொழுது 2 ஜோடி இந்த முழு ஜிப்பாவும் 2 ஜோடி இந்த அரை ஜிப்பாவும் வைத்துக்கொண்டு தான் இருக்க வேண்டும். మేము ట్రైనింగ్ ఉన్నప్పుడైతే 2 జతల వస్త్రాలు మాత్రమే ఉండును, 2 జతల ఫుల్ చేతుల చొక్కాను, 2 జతల అర చేతుల చొక్కా మాత్రమే ఉండును. My second problem was, how am I going to have a bath in cold water during winter? இரண்டாவது பிரச்சனை என்னவென்றால் குளிர் காலத்திலே நான் எவ்வாறு குளிர்ந்த தண்ணீரில் குளிப்பது. చలికాలంలో ఏ విధముగా నీళ్ళలో స్నానం చేయవలన రెండవ సమస్య కనపడి ఉన్నది. Third problem was, how am I going to sleep without a pillow? மூன்றாவது பிரச்சனை என்னவென்றால் தலையணை இல்லாமல் எவ்வாறு தூங்குவது. మూడో కార్యం ఏమిటంటే తల దిండు లేకుండా ఏ విధంగా నిద్రించుట. My fourth problem is, how am I going to manage with only about 4 hours of broken sleep? ஒரு நாளைக்கு நான்காவது பிரச்சனை என்னவென்றால் ஒரு நாளைக்கு 4 மணி நேரம் தான் தூங்க முடியும். அந்த 4 மணி நேரமும் அது முழு நேரமாக இல்லாமல் இடைவெளி விட்டு தான் தூங்க முடியும். அது எவ்வாறு சமாளிப்பது? 4 గంటల సేపు మాత్రమే నిద్రపోయి 4 గంటలు తరచుగా కాదు, కానీ అప్పుడప్పుడు 4 గంట ఒకసారి నిద్రించి ఏ విధంగా సాధ్యపడునని తలంచి ఉన్నాను. God called me, I came for the ministry. தேவன் என்னை அழைத்தார், நான் ஊழியத்திற்கு வந்தேன். దేవుడు నన్ను పిలిచి ఉన్నారు, నేను సేవకు వచ్చి ఉన్నాను. When I came inside, all these were not at all a problem for me. நான் ஊழியத்திற்கு வந்த பொழுது இவைகள் ஒன்றாகிலும் எனக்கு பிரச்சனையாக இருக்கவில்லை. నేను సేవకు వచ్చిన తర్వాత ఏది కూడా నా సమస్యగా అనిపించలేదు. His grace was sufficient for me. அவருடைய கிருபை எனக்கு போதுமானதாக இருந்தது. ఆయన కృప నాకు చాలినదిగా ఉండెను. It is still sufficient for me. இன்றைக்கும் அது எனக்கு போதுமானதாக இருக்கிறது. ఇప్పుడు కూడా ఆయన కృప నాకు చాలినదిగానే ఉన్నది. And it is sufficient for me for the rest of my journey. என்னுடைய பிரயாணத்தின் மற்ற பகுதிகளிலேயும் கூட அது எனக்கு போதுமானதாக இருக்கும். నా యొక్క ప్రార్థనల మిత కార్యమనేడు ఆయన కృప నాకు చాలినదిగానే ఉండును. So no matter what fiery trials are kept in store for me, his grace is sufficient for எனக்கு me. முன்பாக வைக்கப்பட்டிருக்கிறதான அக்னிமயமான சோதனைகள் எதுவாக இருந்தாலும் சரி, அதை பற்றி நான் கவலைப்படவில்லை. ஏனென்றால் அவருடைய கிருபை எனக்கு போதும். నా యొక్క మార్గము నాకు ముందు ఉంచిన అగ్నిమయమైన శోధనలు ఉన్నప్పటికీ నాకు ఏమి కాపాడలేదు. కార్యం ఏమిటంటే ఆయన కృప నాకు చాలినదిగా ఉన్నది. And that grace is sufficient for everyone who is seated in this place. அந்த கிருபையானது இந்த இடத்திலே வீற்றிருக்கிறதான ஒவ்வொருவருக்கும் போதுமானதாக இருக்கிறது. ఆ యొక్క కృప ఇక్కడ కూర్చున్న ప్రతి ఒక్కరికి చాలినదిగా ఉన్నది. You don't have to murmur. நீங்கள் முறுமுறுக்க வேண்டாம். మీరు సనగకూడదు. You don't have to shed tears of fear and unbelief. நீங்கள் பயத்தினாலும் அவிசுவாசத்தினாலும் கண்ணீர் சொரிய வேண்டாம். మీరు అవిశ్వాసము చేతను భయము చేత కన్నీరు విరవకూడదు. You don't have to lament saying, how long is this trial going to go on? இந்த சோதனையானது எவ்வளவு காலத்திற்கு வரும் என்று நீங்கள் அந்த சோதனையை பார்த்து புலம்ப வேண்டாம். ఈ యొక్క శోధనల సమస్యలు ఎంత వరకు వచ్చినా దాని గురించి విలాపించకూడదు. You can say his grace is sufficient for me. அவருடைய கிருபை எனக்கு போதும் என்று நீங்கள் சொல்லுவீர்களாக. ఆయన కృప నాకు చాలని మీరు చెప్పుదురు గాక. When his grace is sufficient for us, Christian life is so easy, so beautiful, so exciting. அவருடைய கிருபை நமக்கு போதுமானது என்று காணப்படுகின்ற நேரத்திலே இந்த கிறிஸ்துவ வாழ்க்கையானது மிகவும் ஆச்சரியமாக, அற்புதமாக, அதே நேரத்திலே சந்தோஷமாக அது காணப்படும். ఆయన కృప మనకు చాలినదిగా ఈ క్రైస్తవ జీవితం కనపడినట్లయితే
ఈ క్రైస్తవ జీవితం ఆశ్చర్యముగాను మహానందముగాను కనపడును. I don't know if you have told this before. நான் இதை உங்களுக்கு முன்பாக சொல்லி இருக்கிறேனோ என்று எனக்கு தெரியவில்லை. ముందుగా ఈ కార్యం చెప్పి ఉన్నాను నేను ఎరుగను. We had a pastor called Pastor Don. பாஸ்டர் டான் என்கிறதான ஒரு பாஸ்டர் நமக்கு இருந்தார். పాస్టర్ డాన్ గారు మనకు ఉన్నారు. He was sharing his experiences with me one day. ஒரு நாளிலே அவர் தன்னுடைய அனுபவங்களை என்னோடு கூட அவர் பகிர்ந்து கொண்டார். ఒక దినం ఆయన అనుభవం నాతో కూడా సంప్రదించి ఉన్నాడు. Small bits of many incidents. அநேக அனுபவங்கள், அநேக காரியங்களுடைய சிறு சிறு தொகுப்புகள். అనేక కార్యాలను చిన్న చిన్న కార్యం నాతో కూడా సంప్రదించి ఉన్నాడు. One day 2 men stuck knives, one in front, one at the back. ஒரு நாளிலே ஒரு இரவிலே 2 நபர்கள் அவர்கள் கத்தி எடுத்துக்கொண்டு ஒருவர் அவருடைய வயிற்றிலேயும் அந்த கத்தியை வைத்தார், இன்னொருவர் முதுகுப்புறத்தில் அந்த கத்தியை வைத்திருந்தார். ఒక రాత్రి ఇద్దరు వచ్చి ముందు భాగంలో కత్తి పెట్టి రెండవ తన వీపులో మరో కత్తి పెట్టి ఉన్నాడు. Another time I was sleeping in the railway station. I had only one set of clothes, so when no one was watching it, I removed my clothes and washed it and hung it up. In the morning when I woke up, some thief had taken it away. ஒரு நாளிலே அவர் ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷனிலே படுத்துக் கொண்டிருந்தாராம். அப்பொழுது அந்த இரவு நேரத்திலே அவருக்கு இருந்தது ஒரே ஒரு செட் ட்ரெஸ் தான் இருந்தது. ஆகவே இரவு நேரத்திலே அந்த துணியை நன்றாக கழுவி சுத்தம் செய்து அதை உலர வைத்திருந்த பொழுது காலையிலே எடுத்து நான் இதை அணிந்து கொள்ளலாம் என்று நினைத்து கொண்டிருந்த நேரத்திலே இரவிலே ஏதோ ஒரு திருடன் அந்த துணியை அப்படியே எடுத்துக்கொண்டு போய்விட்டார். ఒక దినం రైల్వే స్టేషన్లో ఉండి తమకున్న ఒక్క వస్త్రమును దాన్ని ఉతికి ఆరవేసి ఉన్నప్పుడు ఉదయం లేచి చూసి దాన్ని ధరించుకొని తలంచి ఉన్నాడు. ఉదయం లేచినప్పుడు దొంగల చేత ఆ వస్త్రములు దొంగిలింపబడి ఉన్నవి. He said one day I was in an open field and there were 2 fighter planes shooting bullets at me for 1 hour. I was running here and there. ஒரு நாளிலே அவர் ஒரு திறந்த வயல்வெளியிலே அவர் காணப்பட்டார். அப்பொழுது 2 போர் விமானங்கள் அவரை நோக்கி குண்டு மாறி பொழிந்து கொண்டே வந்தது. 1 மணி நேரத்துக்கு இங்கும் அங்குமாக அவர் ஓடிக்கொண்டே இருந்தார். ఒక దినం అందు అక్కడ ప్రయాణించున్నప్పుడు ఆ యొక్క 2 గుండుల ద్వారా అతను ఉంచినాడు. రమారమి గంట సేపు తిరిగిన ఏ యొక్క గుండు అది మీద పడలేదు. One day he was traveling by ship and the ship went into a storm and the ship was swaying both ways. Glasses were breaking, people were vomiting. ஒரு நாளிலே அவர் கப்பற் பயணத்தை மேற்கொண்டிருந்த பொழுது திடீரென்று ஒரு புயல் காற்று அந்த கப்பலை மோதியது. அந்த புயல் காற்று நிமித்தமாக இந்த கப்பலானது மிகுந்த வேகமாக இங்கும் அங்குமாக அசைந்தாடியது. அது நிமித்தமாக அந்த கப்பலில் உள்ளதான கண்ணாடிகள் நொறுங்கி போயிட்டு அதற்குள்ளாக பயணம் செய்ததான அந்த பயணிகள் அவர்கள் அனைவருமே வாந்தி எடுத்துக் கொண்டிருந்தார்கள். ఆ విధంగా ఒక దినము ఓడలో ప్రయాణం చేయుచున్నప్పుడు సుడిగాలి చేత ఆ యొక్క ఓడ ఆ విధంగా కదిలించబడి ఉన్నది. దాని ద్వారా అద్దములన్నీ పగిలిపోయిన అక్కడ వారందరూ కక్కి వేసి ఉన్నారు. He said, after all this I have one complaint against God. இவைகள் எல்லாம் இருந்தாலும் கூட நான் இயேசுவை பார்த்து ஒரே ஒரு புகார் சொன்னேன். ఇవన్నీ ఉన్నప్పుడు యేసుకు ఒక ఫిర్యాదు కూడా చేయలేదు. He never lets me suffer. அவர் என்னை ஒருபோதும் பாடுபட அனுமதிக்கவே இல்லை. ఆయన ఎన్నడూ నన్ను బాధపడక అనుమతించడమే లేదు. Then what's all this? அப்படி என்றால் இவைகள் எல்லாம் எதற்கு? ఇవన్నీ ఎందుకు? இதெல்லாம் என்ன? இவைகள் எல்லாம் என்ன? ఇవన్నీ కూడా ఏమిటి? He said this is not suffering. I enjoyed all this. இவைகள் பாடுகளே அல்ல, நான் இவைகளை எல்லாவற்றையும் அனுபவித்தேன் என்று அவர் சொன்னார். ఇవన్నీ శ్రమలే కాదు, వీటన్ని నేను అనుభవించి ఉన్నాను చెప్పి ఉన్నాడు. God's grace was sufficient for him. ஏனென்றால் தேவனுடைய கிருபை அவருக்கு போதுமானதாக இருந்தது. కారణం ఏమిటంటే దేవుని కృప ఆయనకు చాలినదిగా ఉన్నది. So we have been praying that these spirits that are troubling us should go out of this church. நம்மை தாக்க நம்முடைய ஆலயத்தில் இருக்கிறதான இந்த பிசாசுகள் நம்மை விட்டு போக வேண்டும் என்று நாம் ஜெபிக்கின்றோம். మనలో మన సంఘమున అప్రతాత మన వదిలిపెట్టి పోవాలని మనం ప్రార్థించున్నాము. That's this serpent group. அது இந்த வலு சர்ப்பத்தின் கூட்டம். అవి ఈ గడ సర్పం యొక్క గుంపు. Those spirits are residing with us and waiting to destroy some of us. இந்த பிசாசின் கூட்டமானது இங்கேயே தங்கி இருந்து நம்மில் சிலரை வஞ்சிக்கும்படியாக அவைகள் முயற்சிக்கிறது. ఈ అపవాది గుంపులు ఇక్కడ నివసించి ఉండి మనలను అనేకులను చెడపగోరుచున్నది. This year they won't touch everyone. இந்த ஆண்டிலே அவைகள் எல்லாரையுமே தொடப்போவதில்லை. ఈ సంవత్సరంలో అంతా అపేత ముట్టబోవడం లేదు. But they want to touch a few of us. அவைகள் நம்மில் சிலரை தொடப்போகிறது. అవి தொடப்பட விரும்புகிறார்கள். అనేకుల దినములు అయితే ఇదాన్ని ముట్టవలని కోరుచున్నాడు. That's like we have a project, they have a project. நமக்கு எப்படி ஒரு திட்ட செயல்முறை உண்டோ அதை போலவே அதற்கும் ஒரு திட்ட செயல்முறை உண்டு. మనకు ఏ విధమైన ప్రణాళిక కార్యం ఉన్నదో వారికి కూడా ప్రణాళికమైన కార్యం ఉన్నది. But God wants us to stop that.
தேவன் அதை நிறுத்த விரும்புகிறார். దేవుడు వాటిని ఆపివేయ And కోరుచున్నాడు. for that God wants us first of all to humble ourselves and hold fast to his grace. அதற்காக முதலாவது நாம் நம்மை தாழ்த்தி அவருடைய கிருபையை நாம் இறுக பற்றிக்கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் நம்மிலே எதிர்பார்க்கிறார். దాని నిమిత్తం మొట్టమొదటిగా మనం తగ్గించుకొని ఆయన కృపను హద్దుకొనవలెను ఆయన కోరుచున్నాడు. So there are few people who are here who have been marked by the devil. இங்கு இருக்கிறதான ஒரு சிலர் அவர்கள் பிசாசினாலே ஏற்கனவே குறிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள். ఇక్కడున్న వారు అనేకులు ముందుగానే అపవాది చేత గుర్తింపబడి ఉన్నారు. Who they are, I don't know. அவர்கள் யார் என்று எனக்கு தெரியாது. వారు ఎవరని నాకు తెలియదు. Maybe I am in the list. ஒருவேளை நான் அந்த பட்டியலிலே நான் காணப்படலாம். ఒకవేళ ఆ జాబితాలో నేను కనపడవచ్చును. But by the grace of God I am not afraid. என்றாலும் தேவனுடைய கிருபையினாலே நான் பயப்படவில்லை. అయినను దేవుని కృప ద్వారా నేను భయపడడం లేదు. I know my husband is powerful. ஏனென்றால் என்னுடைய புருஷன் வல்லமை வாய்ந்தவர் என்பதை நான் அறிவேன். ఎందుకంటే నా భర్త శక్తివంతుడు నేను ఎరిగి ఉన్నాను. Last week one sister had a dream. கடந்த வாரத்திலே ஒரு சகோதரிக்கு ஒரு சொப்பனம் வந்தது. గత వారంలో ఒక సహోదరి స్వప్నము చూసి ఉన్నారు. Our faith home was like a devil's home, so full of evil spirits. நம்முடைய விசுவாச வீடானது இது பிசாசுகள் நிறைந்த ஒரு கூடாரமாக அப்படி காணப்பட்டதாம். ఈ యొక్క మన విశ్వాస ఇల్లంతా అపవాది గూడారముల చేత నింపబడి ఉండేది. But as we started praying, நாம் ஜெபிக்க ஆரம்பித்தபோது మనం ప్రార్థించడానికి ప్రారంభించినప్పుడు all those demons fled from this place. அந்த பிசாசுகள் அனைத்துமே இந்த ஸ்தலத்தை விட்டு ஓடி போயிற்று. ఆ అపవాదులన్నీ ఈ స్థలం నుండి వెళ్ళిపోయి ఉన్నవి. And they went to their higher ups. அவர்கள் தங்களுடைய மேலான ஸ்தானத்திற்கு ஏறி போயிற்று. மேலானவர்களுக்கு ஏறி போயிற்று. అవన్నీ తమకు ఉన్నతమైన వారి యొద్దకు వెళ్ళి ఉన్నవి. They went to their leaders. அவர்கள் தங்களுடைய தலைவர்களிடத்திலே போய்விட்டது. అవి తమ అధిపతుల యొద్దకు వెళ్ళి ఉన్నవి. And they said, we can't go back to that place. நாங்கள் திரும்பவும் அந்த ஸ்தலத்திற்கு எங்களால் போக முடியாது. మరలా ఆ స్థలములకు మేము వెళ్ళ నేరదు. Because they have sent us from there, we can't go there, don't send us back. அவர்கள் எங்களை அங்கிருந்து துரத்தி விட்டார்கள். எங்களை மறுபடியும் அங்கு போகும்படியாக எங்களை கட்டாயப்படுத்தாதீர்கள். మా వారు నమ్మకలను పారదోలి ఉన్నారు కనుక మమ్మల్ని పోమని చెప్పవద్దు. As though these demons, as though they were burning, smoke was coming out of their mouths. இந்த பிசாசுகள் அவர்கள் எரிகின்ற பொழுது அவருடைய வாயிலிருந்து அப்படியே புகை வந்ததா. எரிகிறது போல புகை வந்ததா. ఆ సందర్భం చూసినప్పుడు అవి అపవాదులు మండుచు వాటిలో పొగ వచ్చి ఉన్నది. There were 4 giants who were their leaders. அவர்களுடைய தலைவர்களாக 4 ராட்சதர்கள் நின்று கொண்டிருந்தார்கள். వారికి అధిపతులు 4 రాక్షసులు నిలబడుకొని ఉన్నారు. Who are those people who have chased you from that place? உங்களை அந்த ஸ்தலத்திலிருந்து விரட்டி அடித்தவர்கள் யார்? మిమ్ములను ఆ స్థలం నుండి పారదోలిన వారు ఎవరు? Let's go and see who they are. நாம் யார் என்று போய் அங்கு பார்ப்போம். మనం ఎవరని మనం చూసేదము. So they all set out. ஆகவே அவர்கள் எல்லோரும் வெளியே வந்தார்கள். వారందరూ బయటకు వచ్చి ఉన్నారు. Those four giants set out. அந்த 4 ராட்சதர்கள் வெளியே வந்தார்கள். ఆ 4 రాక్షసులు కూడా బయటకు వచ్చి ఉన్నారు. Then one giant said, we should not go unarmed. So they went into a room and they came out. அப்பொழுது அந்த ராட்சதர்களில் ஒரு பிசாசு நாம் இந்த ஆயுதங்கள் இல்லாமல் போக முடியாது. ஆகவே அவர்கள் ஒரு அறைக்கு சென்றார்கள். మనం ఆ యొక్క రాక్షసుడు అయితే చూసి మన ఆయుధములు లేకుండా వెళ్ళలేమని గుడారంలో వెళ్ళి ఉన్నారు. When they came out, they were fully covered with iron. அவர்கள் வெளியே வந்த பொழுது முற்றிலும் இரும்பினாலே அவர்கள் மூடப்பட்டிருந்தார்கள். వారు బయటకు వచ్చిన వారంతా కూడా ఇనుము చేత నింపబడి ఉన్నారు. And then those giants asked, now we'll see what they will do. அப்பொழுது அந்த ராட்சதர்கள் சொல்லிக் கொண்டார்கள், இப்பொழுது போய் பார்ப்போம் என்ன நடக்கிறது என்று. అప్పుడు ఆ రాక్షసులు చెప్పుకొన్నారు, ఇప్పుడు వెళ్ళి చూద్దాం వారు ఏమి చేస్తారని. அவர்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்று பார்ப்போம். அவர்கள் என்ன செய்ய முடியும் என்று பார்ப்போம். వారి వల్ల ఏమి వీలు పడదో చూద్దాం రండి. So maybe those 4 giants are here, we can't see. ஒருவேளை அந்த 4 ராட்சதர்கள் இங்கு இருக்கலாம், நம்மால் அவர்களை காண இயலாது. ఒకవేళ ఆ రాక్షసులు లేకుండా వచ్చిన మనం వారిని చూడలేము. Maybe they are listening to this sermon. ஒருவேளை அவர்கள் இந்த தேவ செய்தியை கேட்டுக்கொண்டிருக்கலாம். ఒకవేళ వారి దేవుని యొక్క వర్తమానం వినుచూ ఉండవచ్చును. But when you look at David and Joshua and Caleb, நீங்கள் தாவீதை யோசுவாவை காலேபை நோக்கி பார்ப்பீர்கள் என்றால், మీరు దావీదును యెహోషువను కాలేబుని తేరి చూసినట్లయితే they were not afraid of giants. அவர்கள் ராட்சதர்களை பார்த்து பயப்படவில்லை. వారు రాక్షసులు భయపడలేదు. Because they had a big God who was the giant of giants, and before them these giants were grasshoppers. இந்த ராட்சதர்களுக்கு ராட்சதராகிய ஒரு தேவன் அவர்களுக்கு உண்டு என்பதை அறிவார். அவருக்கு முன்பாக இந்த ராட்சதர்கள் வெட்டுக்கிளிகளை போல காணப்படுவார்கள் என்பதையும் அவர்கள் அறிந்திருந்தார்கள். ఈ రాక్షసుల కంటే రాక్షసుల మహా గొప్ప దేవుడు ఉన్నాడనియు
ఆ దేవుడి ముందు ఈ రాక్షసుల మిడతల వలె వారు ఎరిగి ఉన్నారు. Shall we close our eyes? நாம் நம்முடைய கண்களை மூடுவோமாக. మన కళ్ళు మనం మూసుకొనేదము. Before we fight against the adversary, நாம் எதிராளியோடு யுத்தம் செய்வதற்கு முன்பாக మనం ఎదుటి వారిని యుద్ధము చేయటకు ముందుగా let us acknowledge our weakness. நாம் நம்முடைய பலவீனங்களை அப்படியே ஒப்புக்கொள்வோமாக. మన బలహీనత మనం ఒప్పుకొనేదము. How many can say I am weak and powerless? நான் பலவீனன், என்னில் வல்லமை ஒன்றுமில்லை என்று உங்களில் எத்தனை பேர் சொல்லுவீர்கள்? నాలో బలం ఎంత లేదు, నేను బలహీన, మీరు ఎంతమంది చెప్పగలరు? I am only a mortal human being. நான் ஒரு சாதாரண அழிவுக்கேதுவான ஒரு மனித சரீரம் உடையவர். నేను నాశనం అయిపోయే మానవ శరీరం కలిగిన వాడను. I can easily get deceived. நாம் எளிதிலே என்னை ஏமாற்ற முடியும். నన్ను సులభముగా మోసగించవచ్చును. Without God I am nothing. தேவன் இல்லாமல் நான் ஒன்றுமே இல்லை. దేవుడు లేకపోయినట్లయితే నేను ఏమీయూ లేదు. Those who acknowledge this, lift up your right hand. இவ்விதமாக ஒப்புக்கொள்பவர்கள் உங்களுடைய வலது கரத்தை உயர்த்துங்கள். ఈ విధముగా ఒప్పుకోలు చేయవారు మీ కుడి చేతులు పైకెత్తండి. Let's put our hands down. நம்முடைய கரங்களை கீழே போடுவோம். మన హస్తములు చేతికి పెడదాము. Those who put up your hands, உங்களுடைய கரங்களை உயர்த்தினவர்கள், మీ చేతులు పైకెత్తిన వారు, now we are going to hold fast to the grace of God. நாம் தேவனுடைய கிருபையை இப்பொழுது இறுக பற்றிக்கொள்ள போகிறோம். మనము దేవుని కృపను గట్టిగా పట్టుకొనబోచున్నాము. That grace that can help you kneel down. அந்த கிருபையானது உங்களை முழங்காற்படியிட உங்களுக்கு உதவி செய்யும். మీరు మోకరించినట్టుగా ఆ కృప మీకు సహాయము చేయును. That grace that can help you rise up early in the morning. அந்த கிருபையானது அதிகாலையிலே உங்களை எழுப்பும்படியாக உதவி செய்யும். ఆ కృప అనేది ఉదయకాలం మిమ్మల్ని లేవనట్టుగా సహాయము చేయును. That grace that will help you to come to the meetings in time. அந்த கிருபையானது சரியான நேரத்திலே கூட்டத்திற்கு வரும்படியாக உங்களுக்கு உதவி செய்யும். ఆ యొక్క కృప అనేది మీ సరైన సమయంలో దేవుని సన్నిధానం వచ్చి సహాయము చేయును. That grace that will help you to remove all the hindrances and come to all the meetings in the week. அந்த கிருபையானது உங்களுடைய தடைகள் எல்லாவற்றையும் நீக்கி வாரத்தில் நடைபெறுகிற எல்லா கூட்டத்திற்கும் வரும்படியாக உதவி செய்யும். ఆ కృప అనేది మీ ఆటంకములను తొలగించి వారం అన్ని కూటలు మీరు పాల్గొన్నట్లుగా చేయును. Let us hold fast to that grace. நாம் அந்த கிருபையை இறுக பற்றிக்கொள்வோமாக. మనం ఆ కృపను గట్టిగా పట్టుకొనేదము. A miracle has just happened. ஒரு அற்புதமானது சமீபத்தில் நடந்தது. இப்பொழுது நடந்தது. ఇప్పుడు ఒక అద్భుతమైన కార్యం జరిగి ఉన్నది. Those who are on the back are upright on their knees now. இப்பொழுது பின்பகுதியில் இருப்பவர்கள் ஏறக்குறைய அனைவருமே அவர்கள் முழங்காற்படியிட்டு இருக்கிறார்கள். వెనుక భాగంలో వారందరూ కూడా మోకరించి ఉన్నాడు. Now we are going to cleave to the grace of God. நாம் இப்பொழுது தேவனுடைய கிருபையை இறுக பற்றிக்கொள்ள போகிறோம். మనము దేవుని కృపను గట్టిగా పట్టుకొనబోచున్నాము. With our weakness we will hold fast to the grace of God. நம்முடைய பலவீனங்களோடு தேவனுடைய கிருபையை இறுக பற்றிக்கொள்வோம். మన బలహీనతోను దేవుని కృపను గట్టిగా పట్టుకొనేదము. God says my grace is enough for you. அவர் சொல்லுகிறார் அவருடைய கிருபை நமக்கு போதும். ఆయన చెప్పుచున్నారు నా కృప మీకు చాలును. Do you see those giants? அந்த ராட்சதர்களை நீங்கள் கண்டீர்களா? ఆ రాక్షసులు మీరు చూసి ఉన్నారా? They are clothed with iron. அவர்கள் இரும்பினாலே மூடப்பட்டிருக்கிறார்கள். వారు ఇనుము చేత ఆవరింపబడి ఉన్నారు. But don't be afraid. என்றாலும் நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம். అయినను మీరు భయపడకూడదు. Just ask for grace. நீங்கள் கிருபைக்காக மாத்திரம் கேளுங்கள். మీరు కృప కోసం మాత్రమే అడగండి. You are not able to pray? உங்களால் ஜெபிக்க முடியவில்லையா? మీ వల్ల ప్రార్థన చేయడం వీలు పడలేదా? Hold on to that grace. நீங்கள் அந்த கிருபையை இறுக பற்றிக்கொள்ளுங்கள். మీరు ఆ కృపను గట్టిగా పట్టుకొనండి. When you are reading the Bible, no revelations? நீங்கள் வேதத்தை வாசிக்கின்ற பொழுது வெளிப்படுத்தல்கள் உங்களுக்கு கிடைக்கவில்லையா? మీరు ప్రస్తుత గ్రంథం చదువుతున్న మీకు ప్రకటన దొరకలేదా? Just ask for this grace. நீங்கள் இந்த கிருபைக்காக அவரை கேளுங்கள். మీరు ఆ కృప కొరకు ఆయన అడగండి. Is there a particular sin striving against you? ஒரு குறிக்கப்பட்ட பாவமானது உங்களுக்கு விரோதமாக போராடி கொண்டிருக்கிறதா? ఒక నిర్ణయించబడిన పాపం మీకు విరోధముగా పోరాడుచున్నదా? Just ask for this grace. நீங்கள் இந்த கிருபைக்காக அவரிடத்தில் கேளுங்கள். మీరు ఆ కృప కొరకు ఆయనతో అడగండి. Look at this red serpent. இந்த சிவப்பான வலு சர்ப்பத்தை பாருங்கள். ఈ ఎర్రని ఘట సర్పమును చూడండి. He is standing before her. அந்த வலு சர்ப்பம் அவளுக்கு முன்பாக நின்று கொண்டிருக்கிறான். ఆ ఘట సర్పం ఆమె ముందుగా నిలబడుకొని ఉన్నది. But he cannot touch her. என்றாலும் அவனோ அந்த ஸ்திரீயை தொட முடியாது. అయినను వాడు ఆ స్త్రీని ముట్ట జాలడు. Because she is standing on the moon. ஏனென்றால் அவள் சந்திரனின் மீது நின்று கொண்டிருக்கிறாள். కారణం ఏమిటంటే ఆమె చంద్రుని మీద నిలబడుకొని ఉన్నది.
చెప్తున్నాడు. His grace is sufficient for me. அவருடைய கிருபை எனக்கு போதும். ఆయన కృప మనకు చాలును. 1 minute, let's humble ourselves and say, Lord, give me your grace, oh God. ஒரு நிமிட நேரத்திற்கு நம்மை தாழ்த்தி, ஆண்டவரே உம்முடைய கிருபையை எனக்கு தாரும் என்று அவரை பார்த்து கேட்போமாக. ఈ విషయంలో ప్రభువా మీ కృప మాకు ఇమ్మని అడుగుదాము గాక. ஆண்டவருடைய கிருபை இப்பொழுது பற்றிக் கொள்வோம். தாழ்மையோடு கர்த்தரை நோக்கி கூப்பிடுவோம். ஆண்டவரே, நான் பலவீனன். ஆண்டவரே, நான் எளிதாய் வஞ்சிக்கப்படக்கூடிய நிலையில் இருக்கிறேன். உம்முடைய கிருபை வேண்டும் ஆண்டவரே. ஏக மனதோடு ஒரு சபையாக நாம் எல்லாரும் ஆண்டவரிடத்தில் ஒரு நிமிடம் தாழ்த்துவோம், கெஞ்சுவோமாக. ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, எங்களை தாழ்த்துகிறோம் அப்பா. உம்முடைய கிருபையை நீ தர வேண்டும். எங்களுடைய பலவீனத்தில் உம்முடைய பலன் பூர்ணமாய் வெளிப்படும்படியாக ஆண்டவரே, அந்த கிருபை எங்களுக்கு வேண்டும் ஆண்டவரே. கிருபை வேண்டும் அப்பா, கிருபை வேண்டும் ஆண்டவரே. தாழ்த்துகிறோம் இயேசுவே. Thank you Jesus, we praise you Lord. அப்பா, அப்பா, நீர் கூட இரும் ஆண்டவரே, நீர் கூட இரும் ஆண்டவரே, நீர் கூட இரும் ஆண்டவரே. Thank you Jesus, we praise you Lord, we praise you Lord. ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, கிருபை தாரும் ஆண்டவரே. கைகளை தட்டாமல் மெதுவாக நாம் பாடுவோமாக. என்னோடிரு, என்னோடிரு, இன்ப இயேசு என்னோடிரு, என்னில் வல்லமை பலனோ ஒன்றுமே இல்லை, அன்பின் ரட்சகா என்னோடிரு, என்னில் வல்லமை பலனோ ஒன்றுமே இல்லை. இனி ஒரு முறை இருதயத்தின் ஆழத்திலிருந்து கரங்களை உயர்த்தி பாடுவோம். என்னோடிரு, நம்முடைய இயலமாய் ஒத்துக்கொள்வோமாக. என்னோடிரு, இன்ப இயேசு என்னோடிரு, என்னில் வல்லமை பலனோ ஒன்றுமே இல்லை. அப்பா, எங்களோடு இரும் ஆண்டவரே. நாங்கள் ஆடுகிறோம், எங்களுக்கு ஒன்றும் செய்ய தெரியாதப்பா. என்னில் வல்லமை பலனோ ஒன்றுமே இல்லை, அன்பின் ரட்சகா என்னோடிரு. நாம் எல்லாரும் பலவீனர் தான். நாம் எல்லாரும் ஆடுகள். ஆடுக்கு சண்டை போட தெரியாது, ஆடுக்கு சத்தம் போட தான் தெரியும். ஆகையால் தான் இப்பொழுது சத்தமாக கிருபைக்காக கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறோம். நம்முடைய நல்ல மெய்ப்பனை பார்த்து கிருபை தாரும் ஆண்டவரே, ஜெபிக்க கிருபை தாரும் ஆண்டவரே, உம்முடைய சமூகத்துக்கு வர கிருபை தாரும் ஆண்டவரே, பரிசுத்த வாழ்க்கையை செய்ய கிருபை தாரும் ஆண்டவரே, சோதனைகளில் ஜெயம் பெற கிருபை தாரும் ஆண்டவரே, பொறுமையாய் இருக்க கிருபை தாரும் ஆண்டவரே. ஆண்டவரே, உம்முடைய சித்தத்தை செய்ய கிருபை தாரும் ஆண்டவரே, ஃபெய்த்தோமுக்கு வர கிருபை தாரும், வேதத்தை வாசிக்க கிருபை தாரும் என்று கூப்பிட்டு கொண்டே இருக்கிறோம். கர்த்தர் நம்முடைய சத்தங்களை கேட்டுக்கொண்டு இருக்கிறார். நல்ல மெய்ப்பன், நம்முடைய மெய்ப்பன், நம்மை பாதுகாக்கிற மெய்ப்பன். அவர் சொல்லுகிறார், என் கிருபை உனக்கு போதும். அந்த கிருபை நமக்கு கிடைத்தால் உங்களுக்கு கொஞ்சம் பலன் உண்டு என்று அவர் சொல்லவில்லை. அந்த கிருபை கிடைத்தால் நம்முடைய பலவீனல் அவருடைய பலன் பூர்ணமாய் வெளிப்படும் என்று சொல்லுகிறார். யோசித்து பாருங்கள், இயேசுவுக்கு என்ன பலன் இருக்கிறதோ அதே பலன் தான் நமக்கும் இருக்கிறது. ஏனென்றால் நம்முடைய பலவீனத்தில் அவருடைய பலன் பூர்ணமாய் வெளிப்படுகிறது. கொஞ்சம் அல்ல, பாதி அல்ல, பூர்ணமாய் வெளிப்படுகிறது. ஆகையால் இனி நாம் பயப்பட வேண்டாம். அது இரும்பு மனுஷர்கள் 4 பேர் நின்றாலும் அவைகளை முறியடிக்கக்கூடியதான ஆயுதங்கள் நம்மிடத்தில் உண்டு. ஏனென்றால் நாம் கிருபை பெற்றவர்கள். ஓ ராயா சம்துனா, கிருபை பெற்றவர்களே, ஆவியானவர் நம்மத்தில் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார். நீங்கள் தேவனுடைய மந்தை, நீங்கள் சாதாரண ஜனங்கள் அல்ல. தேவன் நேரடியாக உங்களை கண்காணித்துக் கொண்டிருக்கிறார். ஆவியானவர் இந்த சபையை காப்பார். பாதாளத்தின் வாசல்கள் இந்த சபையை மேற்கொள்ளாது. கவனியுங்கள், இந்த சபை உற்பத்தியான நாளிலிருந்து இந்த சபையை கெடுக்க வல்லமைகள் இங்கே குடியிருந்தது. ஏனென்றால் இந்த சபை மூடப்பட வேண்டும். அதுதான் அதனுடைய ப்ராஜெக்ட். ஆனால் நற்செய்தி என்னவென்றால் இந்த சபை மூடப்படாது. இது இருப்பது மாத்திரமல்ல, இது பெருக போகிறது. இங்க இருக்கிற மந்தை பாதுகாக்கப்பட போகிறது. எத்தனை ராட்சதர்கள் வந்தாலும் அதைவிட பெரியவர் ஒருவர் இங்கே இருக்கிறார். இயேசு நம் பட்சத்தில் இருக்கும்போது நம்மை எதிர்ப்பவன் யார்? ஆவியானவர் அசைவாடி கொண்டிருக்கிறார்.
ஒரு புதிய சக்தியை பெற்றுக்கொள்வோமாக. ஷமாயாஸ் பீர் கந்தேரியாக் பசுர்ம் தன்னான் பிராஸ்தான் பிராஸ்தான் தியாக் திக் திக் ஷமானா மகரமனா யத்ரே. Jesus, thank you Jesus. கண்களை மூடி கவனியுங்கள். வேதத்தை வாசிக்க வேண்டாம், வாசிக்கிறவர்கள் மாத்திரம் 48ஆம் சங்கீதத்திற்கு வேதத்தை திருப்புங்கள். நீங்கள் வசனத்தை கவனியுங்கள். இதுபோல இந்த 4 ஆவிகள் ராட்சத பிசாசுகள் வந்து இவர்கள் என்ன செய்யலாம், இப்போ செய்ய முடியும் என்று இப்பொழுது பார்ப்போம் என்று சவால் விட்டு வந்தார்களே, அதோடு சம்பந்தப்பட்ட ஒரு வாக்கியத்தை நாம் இப்பொழுது வாசிக்க போகிறோம். 48ஆம் சங்கீதத்தில் சியோனை பற்றி நாம் கேட்கிறோம். அது அரணிப்பான ஒரு பட்டணம், சர்வ பூமியினுடைய மகிழ்ச்சி, அது தேவனுடைய நகரம் என்றெல்லாம் வாசிக்கிறோம். இதை பற்றி பூமியின் ராஜாக்கள் கேள்விப்பட்டார்களாம். பூமியின் ராஜாக்கள் என்று சொல்லும்போது தீய சக்திகள், ராட்சத பிசாசுகள். அப்படி என்ன, முழு பூமியை நாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி கொண்டு இருக்கும் போது அது சியோன் என்ன தனியா இருக்கிறது, நம்முடைய ஆதிக்கத்திற்குள் வரவில்லை என்று சொல்லி அவர்கள் ஒரு நாள் கப்பல் எடுத்து பயணம் செய்து வந்தார்களாம். 4ஆம் வசனத்திலிருந்து வாசிங்க. இதோ ராஜாக்கள் கூடிக்கொண்டு ஏகமாய் கடந்து வந்தார்கள். ஏகமாய் அவர்கள் கடந்து வந்தார்கள். எதை பார்க்கும்படியாக? இந்த சியோனை பார்க்கும்படியாக. அதுனா நாம் அதையும் கீழ்ப்படுத்துவோம். பூமியில் உள்ள எல்லா நாடுகள் நம்முடைய கண்ட்ரோல் இருக்கும்போது இந்த சியோன் எம்மாத்திரம், இந்த எருசலேம் எம்மாத்திரம் என்று சொல்லி வந்தார்கள். என்ன நடந்தது? அடுத்த வசனம். அவர்கள் அதை கண்டபோது பிரமித்து கலங்கி விரைந்தோடினார்கள். அங்கே நடுக்கம் கொண்டு பிரசவ வேதனைப்படுகிற ஸ்திரீயை போல வேதனைப்பட்டார்கள். கீழ்காற்றினால் தர்ஷீசின் கப்பல்களை நீர் உடைக்கிறீர். அல்லேலூயா. அதுதான் நம்முடைய தேவன். இங்கே தேவன் இருக்கிறார். நம்மை பற்றி தான் இந்த வசனம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. அவர்கள் நம்மை பார்க்க வருவார்கள். பயமும் நடுக்கமும் அவர்களை பிடித்து அவர்கள் ஓடி விடுவார்கள். ஷபாயா துராயா கரபதுரா தியாசதுராயா கரபத் திராயா சதுராயா திராயா சதுராயா Nimakamana mana katre. Jesus. Jesus. Oh Rama Shabakala mankatre. Tirama Sabakara mankala mania. Jesus. Tirama Sarabakara mankala mania. கவனியுங்கள். இந்த சபை ஆரம்பித்து எத்தனையோ ஆண்டுகள் ஆகிவிட்டது. அந்த ஆவிகள் இங்கேதான் அந்த நாளிலிருந்து இருக்கிறது. இந்த சபையில் ஏதாவது குறைவு வந்ததா? இந்த சபை எத்தனையோ பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்திருக்கிறது. அந்த பிள்ளைகளும் பிள்ளைகளை பெற்றெடுத்திருக்கிறது. எத்தனையோ கிளை சபைகள் இருக்கிறது. ஆனாலும் இந்த சபை நிரம்பி வழிந்து கொண்டிருக்கிறது. ஏனென்றால் பெரியவர் இருக்கிறார், பெரிய இயேசு இருக்கிறார். அவர் நம்மத்தில் ஆளுகை செய்து கொண்டிருக்கிறார். பாதாளத்தின் வாசல்கள் இந்த சபையை மேற்கொள்ளாது. Jesus, thank you Lord, thank you Jesus, Jesus, thank you Lord. கண்டுனை அழைத்தவர் அவர் கைவிடாதிருப்பார். கண்டுனை அழைத்தவர் அவர் கைவிடாதிருப்பார். அணுகள் தோறும் உனக்கவர் அழைத்த ஆசைகளை எண்ணிப்பார். அணுகள் தோறும் உனக்கவர் அழைத்த ஆசைகளை எண்ணிப்பார். எண்ணிப்பார்.
கர்த்தருடைய கிருபைக்காய் நாம் கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எந்த சோதனையா இருக்கட்டும், எந்த பிரச்சனையா இருக்கட்டும், எந்த சவாலா இருக்கட்டும், எந்த பிசாசா இருக்கட்டும், அவருடைய கிருபை நமக்கு போதும். இதற்கு சாட்சியா இருக்கிறவர்கள் கரங்களை உயர்த்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். இயேசுவே உம்முடைய கிருபையை உயர்த்துகிறோம். இயேசுவே உம்முடைய கிருபை போதும் ஆண்டவரே, போதும் ஆண்டவரே, போதும் இயேசுவே. நன்றி இயேசப்பா, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. Thank you Lord, we thank you Jesus. இந்த முழு கூட்டத்தை கர்த்தர் பொறுப்படுத்தார். அவர் வந்தார், அவர் நடத்தினார். இந்த கூட்டம் முடித்த பிறகு அவர் போக மாட்டார், இவர் இங்கே தான் இருப்பார். அவர் தான் நம்முடைய தேவன், நம்மை காவல் செய்கிறவர். அதற்காய் ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே, ஸ்தோத்திரம் இயேசுவே. அவர் வெளிப்படுத்தின வார்த்தைகளுக்காய் அவரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். நாம் இந்த ஒரு மாதம் தான் இந்த பாயிண்ட்டுக்காக ஜெபிக்க போகிறோம். ஆனால் கர்த்தர் இந்த ஒரு மாதம் அல்ல, முடிவு பரியந்தம் நம்மோடு இருக்க போகிறார். இது உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சதா காலம் உங்களோடு இருப்பேன் என்று சொன்னவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார். அதற்காக ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். எல்லா துதி கன மகிமை கர்த்தருக்கே செலுத்தி கர்த்தரை ஸ்தோத்திரிப்போம். ஸ்தோத்திரம் 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 ஸ்தோத்திரம். அல்லேலூயா. ஜெபம் பண்ணுவோம். பனேசுவே நாள் துதிக்கிறோம், மயப்படுத்துகிறோம். கர்த்தாவே கடந்த வருஷம் ஆளுநை கண்மணி போல பாதுகாத்து இந்த புதிய ஆண்டை நீர் காண செய்தபடினால் மிக ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. ஆண்டவராய் தேவனே, இந்த வருஷத்தின் ஆரம்பம் முதல் முடிவுமட்டாய் தேவநாயகத்தினுடைய கண்கள் மேல் பதிந்திருக்கோம். நீரால் ஜெயத்தோடு நடத்துவோம் கர்த்தாவே, இதை விஷயப்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. மிக ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. இந்த ஆராதனை கத்திரமற்றமாய் பொருட்படுத்தபடினால் ஸ்தோத்திரம். தொடங்கும் முதல் முடிவுமட்டாய் தேவாவியானவர் வல்லமை ஆழ்மத்தில் அசைவாடினபடினால் துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. பாடலன் வழி பகுதி ஆசீர்வதித்து ஆண்டவரை அபிஷேகத்துள்ளாக்கி கத்திர உயிர்ப்பித்தபடினால் நான் துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. கல்வாரி சில திரும்பமாய் கட்டி சேர்ந்து உடைய பலனை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதான் கிருபையை தந்தபடினால் நான் துதித்து மகிமைப்படுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. அசைவில்லாத ராஜ்யத்துக்காக நீர்களை அழைத்து வேறு பிரித்து ராஜாவுடைய சமூகத்தில் கொண்டு வந்து எங்களை உயிர்ப்பித்துக் கொண்டிருக்கிறீர் கர்த்தாவே. சாத்தானும் கூட கர்த்தாவே சுவாமி ஒரு பெரிய ராஜ்யத்தை அவனுக்காக ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கிறான். இந்த நாட்களில் ஆண்டவரே சுவாமி என்னுடைய பலவீனங்களை நான் ஒத்துக்கொள்ளக்கூடியவர்களாய் இதனை மாற்றிடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். உமக்கு முன்பாக எங்களை தாழ்த்தி என்னுடைய பலவீனங்களை ஒத்துக்கொண்டு ஆண்டவராய் தேவனை கர்த்தருடைய கிருபைக்காக காத்திருக்கக்கூடியவர்களை மாற்றிடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. எங்களால் அவனை ஜெயிக்க முடியாது, ஆனால் கிருபையை கொண்டு ஜெயிக்க முடியும் என்பதை நாங்கள் அறிக்கைப்படுகிறோம். கல்வாரியின் ராஜனே உமக்கு முன்பாக தாழ்த்தி ஆண்டவரோட பலவீனங்கள் ஒவ்வொன்றாக ஒத்துக்கொண்டு உமக்கு முன்பாக அறிக்கையிட்டு எந்த எங்களால் முடியாது, கிருபையினால் முடியும் என்பதை அறிக்கையிட்டு கிருபையை பற்றி கொள்ளக்கூடியதான் கிருபையை நீர் தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். சத்ருவான மறைவாய்த்த கண்களில் என்னுடைய ஆவி ஆத்துமா சிறை சிக்கிக் கொள்ளாதபடி கர்த்தராகிய தேவனே கிருபையினால் எங்களை பாதுகாத்துக் கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, யார் யார் கிருபைக்கு ஒப்பு கொடுக்கிறார்களோ அவர்களை கத்து உருவாக்க வல்லமுள்ளவராய் காணப்படுகிறீர் கர்த்தாவே. மிக ஸ்தோத்திரம். நீர் ஜெயித்தது போல ஜெயம் கொண்டுள்ளாய் நிற்க நீர்களை தகுதிப்படுத்த முடியாய் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவராய் தேவனே உடைய பலத்த கரத்துக்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம், உடைய பலத்த கரத்துக்களை ஒப்பு கொடுக்கிறோம், உடைய பலமான கரங்களில் ஒப்பு கொடுக்கிறோம் கர்த்தாவே. உடைய காத்துக்கொள்ளக்கூடியதான வல்லமை உடைய கரங்களில் இருக்கிறதில்லவா கர்த்தாவே. கிருபையினால் நாங்கள் பாதுகாக்கப்படவும் கிருபையினால் இந்த வருஷம் எல்லாம் வைத்திருக்கிற சாத்தானோட கண்ணீர விலைக்கு காக்கப்பட்டு கர்த்தாவே ஜெயாளிகளாக விளங்க கத்திர உதவி செய்ய முடியாது ஜெபிக்கிறோம். இந்த ஆராதனை பொருட்படுத்த ஆசீர்வாதம் அப்படினாலும் ஸ்தோத்திரம், உடனான ஜனத்தை உயிர்ப்பித்த அப்படினாலும் ஸ்தோத்திரம் கர்த்தாவே. தொடர்ந்த வருஷமெல்லாம் கருத்திற்காக பலத்த கருத்துக்களை வைத்து பாதுகாத்து ஆண்டவரே சுவாமி உடைய வல்லமையினால் நிறைத்து அவர்களை ஜெயமாய் நடத்த முடியாது சர்வலடங்கள் மட்டுமாய் சமர்ப்பிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த ஆண்டுக்கு ஒரு தானில ஊழியங்களையும் கத்திர மட்டுமாய் பொருட்படுத்த ஆசீர்வாதமாகி தாரும். கத்திர எப்பொழுது வந்தாலுமே சந்திக்க அவரையும் தகுதிப்படுத்தும். இயேசுவின் நாமத்தில் வேண்டிக் கொள்கிறோம் பிதாவே. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, the sweet fellowship of the Holy Spirit rest and abide with us now and until Jesus returns in glory. Hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.